महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितवरात्मजं राजचन्द्रम् अहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकम् श्रीमते वर्धमानाय निर्धुतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सत्श्रुतने नमस्कार, असीम उपकारी आत्माने नमस्कार, तारक त्रिपुटीने नमस्कार, मावित्रो मुरब्बीओ मुमुक्षोने नमस्कार, प्रत्येक शुद्धात्मा द्रव्यने नमस्कार, सिद्धांत चक्रवर्ती श्री नेमिचंद्राचार्यने नमस्कार। परम कृपाळु देव प्रणीत वचनामृतजी उपदेश नोंध 15 अंतर्गत सत्श्रुत चौथું श्री गोमटसार। एना पहला अधिकार में पहली गुणस्थान प्ररूपणा में आपणे 61 गाथा सुधी विचारणा करी। आजे 62मी गाथाथी समजवानो प्रयत्न करीए। 62मी गाथा एटले 12मुं गुणस्थानक। एना पर जईए ते पहला गई काले जे बधी बात थई तेमां एक प्रश्न के उपशम शब्द घणी वार आव्यो। 11मुं गुणस्थानक उपशम एटले तो आवे ज, पण एनी पहेला पण मिथ्यात्व अने 12 कषायनो उपशम थवाथी जो सर्वविरतीपणुं आवी गयुं पछी श्रेणी मांडे तो तेमां पण उपशम करे छे। अने एनी पहेला पण आपणे कहीए के उदयाभावी क्षय के सर्वघाती स्पर्धको, देशघाती स्पर्धको, एकनो क्षय एकनो उदय वगैरे आपणे कहीए, पछी उपशम एम कही दीधुं के ए बधानो उपशम थाय छे। तो त्यारे पण उपशम के अने अत्यारे पण उपशम के, अत्यारे एटले श्रेणीमां पण उपशम छे। तो केटली वखत उपशम करवानो छे? उपशमनो वળી उपशम शुं? जेम कोईक रजिस्टर्ड मैरेज कर्या होय पछी कोई मांगे इच्छे पेरेंट्स ने एम थाय अथवा तो वीजा ऑफिसर ने थाय तो सेरेमोनियल करवा पड़े के करे, एमां पण कोईने संतोष न थाय तो एम के कई डाउट आवे तो के बीजा फोटोग्राफ्स आपो, पछी वળી विडियो कॉल पर करीने बतावे। एटले आपणे एम थाय के केटलीक वखत परणवानुं, केटलीक वखत लग्न करवाना, अथवा तो वर कन्याने एम थाय के आ एक पछी एक जुदी जुदी रीते केटली वार। ए लोकोए स्वाभाविक लई लीधुं छे, आपणने स्वाभाविक सैद्धांतिक रीते लागतुं नथी। तो अहींया मने तो प्रश्न थाय छे के उपशमनो पाछो उपशम आ कंई समजमां जोईए तेवुं आवतुं नथी। तो एनुं समाधान छे के ज्यारे क्षयोपशम थाय त्यारे उदयमां आवेलो कर्मनो क्षय थाय छे अने उदयमां नहीं आवेला कर्मनो क्षयोपशम थाय छे। एकनो क्षय थाय छे, एकनो क्षयोपशम, बेमांथी जे गणो ते। तो पछी केटली वखत उपशम आवे? जो बंने सरखा ज छे, पहेला पण उपशम थाय छे पछी श्रेणीमां पण उपशम थाय छे, तो बंने वच्चे विशिष्टता शुं छे, फरक शुं छे, डिमार्केशन लाइन क्यां छे, अथवा तो एवो शुं डिफरन्स छे के जेथी करीने आम थाय छे? आपने प्रश्न थतो ज होय, पूछता न होय, आपणने बधाने थाय। तो एनो उत्तर पण आवे छे के ज्यारे ज्यारे क्षयोपशम थाय छे त्यारे जेनो जेनो क्षयोपशम थाय छे एटले के कर्मनो ते प्रदेश उदय होय छे। जुओ बे प्रकारना, एक प्रदेशोदय कहेवाय अने एक रसोदय कहेवाय। प्रदेशनो उदय, रसनो उदय। तो रसनो उदय छे ए शरीरे जाते पोते भोगवવો પડે અને પ્રદેશ ઉદય છે એટલે પેલો સ્વરૂપે અનુભવાય છે અને પ્રદેશ ઉદય હંમેશા પર રૂપે અનુભવાય છે, આપણે જાણીએ છીએ। વેદનીય કર્મ તો આપણે રીતસરના શરીરથી ભોગવવું પડે, શાતા કે અશાતા। અને બીજા કેટલાક કર્મનો ઉદય છે કેવી રીતે પર રૂપે ભોગવાય છે। મોહનીય કર્મ તો એ શ્રદ્ધાનો યાને કે માન્યતાનો અભિપ્રાયનો વિષય છે, શ્રદ્ધાનો વિષય છે, તો એ રીતસર શરીરથી વેદવું ભોગવવું પડતું નથી। તો કેટલાક કર્મનો ઉદય સ્વરૂપે ભોગવાય, કેટલાકનો પર રૂપે એટલે પ્રદેશોદય છે। ઉપશમમાં તે હોતો નથી।
અને હંમેશા યાદ રાખવાનું કે બોલવા લખવામાં ગમે તે હોય, પણ જે જ્ઞાની પુરુષને કહેવું છે, કેવલી પ્રભુને કહેવું છે, તે ઉપશમ તો હંમેશાને માટે શ્રેણીમાં જ થાય છે. શ્રેણી સિવાય એ ઉપશમ હોઈ શકતો, થઈ શકતો નથી. ક્ષયોપશમ થાય છે, પણ ઉપશમ જે કહેવું છે તે તો શ્રેણીમાં જ થાય છે. વળી કેટલાક કર્મનો ઉદય 8 નો હોઈ શકે, એક સાથે નહીં, પણ જ્યારે પણ કુલ કેટલાક કર્મનો માત્ર ઉપશમ જ થાય, કેટલાક કર્મનો માત્ર ક્ષયોપશમ જ થાય. આ પણ યાદ રાખવા જેવી વાત છે. હવે અહીંયા તો આટલું જ છે કે તેનો ક્ષયોપશમ થાય છે એટલે તેનો પ્રદેશ ઉદય હોય છે અને ઉપશમમાં તે હોતો નથી. આ એક વિશિષ્ટતા છે. બીજું વિશેષ આવશ્યક ભાષ્ય રચ્યું તે શ્વેતાંબર રામનાઈના ધુરંધર આચાર્ય, તે શ્રી જીનભદ્ર ગણી ક્ષમા શ્રમણ, એનું નામ જ આખું આવું વિશેષણ, શ્રી જીનભદ્ર ગણી. જીનભદ્ર નામ થયું, પણ ગણી અને પછી ક્ષમા શ્રમણ એ એમનું વિશેષણ. એમની સાથે જેમાં સિદ્ધાંત ચક્રવર્તી છે એવી રીતે ક્ષમા શ્રમણ આવે જ આવે. તો તેઓ શ્રી ફરમાવે છે કે જ્યારે ક્ષયોપશમ થાય છે કોનો? મિથ્યાત્વ મોહનીય અને આજે પેલા 12 કશાય કીધા તે, એટલે કે સંજ્વલન સિવાયના. તો કે તે રસોદયને અનુભવતા નથી, પણ પ્રદેશોદયને અનુભવે છે. એટલે એમાં રસોદય હોતો નથી, એટલે કે સ્વરૂપે અનુભવવા પડતા નથી. અનંતાનુબંધીને અપ્રત્યાખ્યાની પ્રત્યાખ્યાની એ બધી વાત છે. અને જેણે તેનો સર્વથા ઉપશમ કર્યો છે તે પ્રદેશ ઉદયને પણ અનુભવતો નથી, એટલે કે એ પર રૂપે પણ અનુભવતો નથી. એટલે શ્રેણી માંડે છે, શ્રેણી આરોહક છે. કારણ કે અપ્રમત્ત સંયત હોય 7મા ગુણસ્થાનકના અંતે, સાતિશય અપ્રમત્ત એ જે ભોગવે છે, એ જે શ્રેણી માંડી શકે, તો પછી એની એટલી યોગ્યતા છે જ. તો ત્યાં પણ ઉપશમ, પાછો ઉપશમ, એટલે પ્રશ્ન થયા વિના રહે જ નહીં કે કેમ 2 ઉપશમ. તો ઉપશમનો ઉપશમ કેટલી વાર કે શું, એટલે આ સમજવા માટે પ્રદેશ ઉદય અને રસોદય આપણે લીધો છે. પછી એમાં થોડું આગળ આવે છે, પણ આપણે લેતા નથી અત્યારે, કે ધ્રુવોદયી પ્રકૃતિ અને અધ્રુવોદયી પ્રકૃતિ. જે પ્રકૃતિના વિભાગ પડતા હોય તેમાં કેટલાક આવે છે, એ રસોદયની અપેક્ષાએ છે, પ્રદેશો ઉદયની અપેક્ષાએ છે. કે પ્રદેશ ઉદય કરતાં રસ ઉદય ભોગવવો તીવ્ર છે, કારણ કે એ સ્વરૂપે ભોગવવો પડે છે. આપણે કહીએ ને પગ નીચે રહેલો આવે ત્યારે ખબર પડે, જાતે અનુભવો તો ખબર પડે, જાતે કરો તો ખ્યાલ આવે. હા, એ બધી વાત છે. સ્વરૂપે અનુભવવું પડે છે, પોતાના રૂપે, અને પેલું પર રૂપે અનુભવાય છે. આટલો ડિફરન્સ છે. એટલે હવે આપણને શંકાનું સમાધાન છે. એટલા માટે હવે જઈએ 12મા ગુણસ્થાનક પર. તો 62મી ગાથા છે. નિસ્ય સખીણ મોહ ફલિહાલ મલ ભાયણુદય સમચિત્ત ખીણ કસાઓ ભણદ્દી નિગંથો વિયરાયે હિમ. વિતરાગ ભગવાન કહે છે તે કે જે નિર્ગ્રંથનું મોહનીય કર્મ સર્વથા ક્ષીણ થઈ ગયું છે અને સ્ફટિક જેવી, આત્માને સ્ફટિક જેવો કયો જ છે, એની શુદ્ધતા ઉપરથી, એની પારદર્શકતા ઉપરથી, એની ક્લેરિટી, સ્વચ્છતા, પવિત્રતા, નિર્મળતા અને પારગામિતા, પારદર્શિકતા. એટલા માટે એ સ્વચ્છની સ્ફટિકનું કંઈ પાત્ર હોય, વાસણ હોય, અથવા તો સ્ફટિકની કોઈ વસ્તુ હોય, તો અહીંયા પાત્ર જ કીધેલું છે. એમાં ભરેલું જળ એ એકદમ ક્રિસ્ટલ ક્લિયર લાગે છે. અત્યારે તો ગ્લાસ પણ એવો આવવા માંડ્યો છે, કારણ કે ક્રિસ્ટલ ગ્લાસ પણ આવે અને ક્રિસ્ટલ જે ઓરિજિનલ હોય તે પણ આવે, પથ્થર રૂપે, શિલા રૂપે પણ હોય, અને ક્રિસ્ટલ લુક આવે એટલે પ્લાસ્ટિક વગેરે એકદમ ટ્રાન્સપેરન્ટ. એટલે આ બહુ વિચારવા જેવું છે. ક્રિસ્ટલ લાઇક, ક્રિસ્ટલ લુક અને ઓરિજિનલ ક્રિસ્ટલ, એટલે ક્રિસ્ટલ ઇટસેલ્ફ. તો કે એ ઇટસેલ્ફની વાત છે. તો આપણને ગ્લાસ આટલો ક્લિયર લાગે, ભગવાન એવા કાચ જેવા શુદ્ધ લાગે, તો હકીકતમાં સ્ફટિક શુદ્ધ છે, ભગવાન એથી પણ શુદ્ધ છે, ચૈતન્યવંતો છે. તો કે એવો સ્ફટિક થઈ ગયો. તો કે સ્ફટિકવાળા પાત્રમાં રાખેલું પાણી, અને એ એકદમ ક્લિયર છે. જેટલો સ્ફટિક ક્લિયર એટલો જ ક્લિયર. હવે પેલો મેલ નથી, નીચે બેસી જતો મેલ નથી, ફટકડી નથી, શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા નથી, પૂરી થઈ ગઈ છે. કેમ કે મોહનીય કર્મને સર્વથા, બધી જ રીતે, સમસ્ત રીતે સર્વથા ક્ષય કરી દીધો છે, ક્ષીણ કરી દીધો છે. એટલે આટલું નિર્મળપણું આવી ગયું છે. તે વિતરાગ ભગવાન ક્ષીણ કષાય નામનું 12મું ગુણસ્થાનક કહ્યું છે. જુઓ, મોહનીય કર્મની વાત લીધી છે, બધા કર્મની વાત નથી લીધી. મોહનીય કર્મનો સર્વથા સંપૂર્ણ ક્ષય કર્યો છે. 12મા ગુણસ્થાનકના અંતે થઈ જાય. હવે આ ગુણસ્થાનકનું નામ કયું આપ્યું? 12મા ગુણસ્થાનકનું નામ વિતરાગ છદ્મસ્થ.
ક્ષીણમોહી, આપણે ક્ષીણમોહી કહીએ છીએ, ક્ષીણ કષાય કહીએ છીએ. તો કે ક્ષીણ કષાય વિતરાગ છદ્મસ્થ. હજુ છદ્મસ્થ શબ્દ 12મા ગુણસ્થાનકે વપરાય છે. આપણે મોટે ભાગે ક્ષીણમોહી કરીને ભૂલી જઈએ છીએ, અધૂરું રાખીએ છીએ, પણ એને કહેવું પડે. શા માટે કહેવું પડે? મોહનીય કર્મના દ્રવ્યથી ભાવથી નાશ કરી દીધો, પ્રકૃતિ સ્થિતિ અનુભાગ પ્રદેશથી નાશ કરી દીધો, ચારે ભેદોનો સર્વથા પ્રકારે બંધ ઉદય ઉદીર્ણા સત્વ એ રીતે પણ નાશ કરી દીધો છે. એટલે તો 12મું ગુણસ્થાનક છે. તો પછી એને વિતરાગ છદ્મસ્થ કેમ કીધો? તો કે પેલું છદ્મસ્થ એટલે અંત્ય દીપક છે, એટલે કે છેલ્લું છે. આ છદ્મસ્થ અવસ્થાનું આ છેલ્લું ફેઝ, છેલ્લું સ્ટેજ, છેલ્લું થોડાક વખત પૂરતું છે, એટલે એને અંત્ય દીપક કીધો. વિતરાગ કેમ કીધો? તો કે હંમેશા નિક્ષેપ કરીએ ત્યારે નામ સ્થાપના દ્રવ્ય ભાવ તસ્તન્યાસઃ. નામથી કહેવાય કોઈ પણ શબ્દ, એમાં વિતરાગની વાત છે. સ્થાપનાથી કહેવાય, દ્રવ્યથી કહેવાય અને ભાવથી કહેવાય. તો નામથી વિતરાગ છે ના, ક્ષીણમોહી ખરેખર થયા એટલે નામથી નથી, કહેવા પૂરતું નથી. સ્થાપના કરી તો કે ના, ચૈતન્ય ધબકતા જીવતા જાગતા સહયોગી કેવલી થવા માટેના છે તે. 12મા ગુણસ્થાનક વર્તી જીવ છે, મનુષ્ય છે, આત્મા છે, મનુષ્ય જોઈ શકે. તો પછી નામ અને સ્થાપના નથી. પછી દ્રવ્યથી છે તો કે ના, સ્થૂળ દૃષ્ટિએ નથી, રીતસરના ઊભેલા છે, બેઠેલા છે, એવું જે આપણે જોઈએ છીએ તે સાક્ષાત છે, સદેહે છે. એટલે દ્રવ્યથી છે તો કે ના, એમ દ્રવ્યથી એટલે સ્થૂળ દૃષ્ટિએ નથી, પ્રતિમા કરીને મૂકી દીધા એવી રીતે નથી. એટલે નામ સ્થાપના દ્રવ્યથી નથી. તો શેનાથી છે નિક્ષેપ? ભાવ નિક્ષેપ છે. રિયલી રિયલ, સામે જ છે, પ્રત્યક્ષ છે, હાજરાજુર છે, એટલે જે હાજર જ છે, આ લોકમાં જ છે, અને એની પાસે નામ સ્થાપના દ્રવ્યની વાત નથી. કૃપાળુદેવ બિરાજમાન હોય, ઊભા હોય, વાત કરતા હોય, અને આપણે કંઈ પણ કરતા હોય, કોઈ જોતું હોય તો એમાં નામ સ્થાપના દ્રવ્ય ન આવ્યું, એ ભાવથી કૃપાળુદેવ છે, હકીકતમાં છે, રિયલી છે જ, વાસ્તવિકપણે છે. તો એને ભાવ નિક્ષેપ હોવાથી ત્યાં કહ્યું કે નામ સ્થાપના દ્રવ્યરૂપ વિતરાગતાની નિવૃત્તિ થઈ ગઈ, એક રહી ગયું બાકી શેષ, તે ભાવરૂપે. એટલે કે ત્યાં વિતરાગ છે, ભાવરૂપે છે. ભાવરૂપે કીધું. હા, કોઈ કર્મનો ક્ષય બાકી છે તો કે આ 12મા ગુણસ્થાનક નાંત સમયે મોહનીયનો ક્ષય થાય એટલે તરત જ એનો અંત સમય કીધો. એટલે 13માનો પહેલો સમય, એટલે ઇમિડિયેટલી રાઈટ આફ્ટર આપણે સિક્કો ઉછાળી અને જે સેકન્ડે સીધો પડે એ જ સેકન્ડે ઊંધો પડ્યો કહેવાય. તેમ છતાં આપણે કહીએ કે પેલું દેખાય છે ઉપર, પછી નીચે છે એ હાથમાં લઈને જોવું પડે છે, એટલો સમય થાય છે. તો કે એ પેલું ઢફ ક્યાં પડી, પેલું ટચ ક્યાં થયું, તો કે નીચેનાને થયું, પણ પેલું ઉપર દેખાય છે કઈ દશા ઉપરની. તો એવી રીતે એને વિતરાગ છદ્મસ્થમાં કહી દીધું કે દ્રવ્ય નથી, નામ સ્થાપના દ્રવ્યથી નથી, ભાવથી છે. તો 12મા ગુણસ્થાનકના અંતે તો હજી આ મોહનીય ગયું, એટલે એ વિતરાગ કીધું. પણ જેવો અંત સમય આવ્યો એટલે જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય અને અંતરાય એ 3 ઘાતી કર્મનો યુગપદ સાયમલ્ટેનિયસલી એક સમયમાં એકી સાથે ક્ષય થઈ જાય છે. પણ વચ્ચે એક સમય ગયો, પહેલું મોહનીય ગયું, પછીના સમયે આ 3 ગયા. આટલો ડિફરન્સ કેવલી પ્રભુ જાણે છે. આપણા માટે બધું સરખું છે. જેમ એક સિક્કો પડ્યો તો તમે નીચેથી ગણો તો એ પહેલું કહેવાય, ઉપરથી ગણો તો એ પહેલું કહેવાય. હા, એટલો ફરક. કેટલું સૂક્ષ્મ છે. એટલે નામ સ્થાપના દ્રવ્ય શબ્દ ગયો, પણ ભાવથી વિતરાગ કયા. અને છદ્મસ્થ એટલા માટે કયા કે જ્ઞાનાવરણ અને દર્શનાવરણ હજુ તે સમય પૂરતા હતા. એટલા માટે જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ, અંતરાય 3 ઘાતી કર્મની પ્રકૃતિ પછી ક્ષય પામે છે. પહેલી મોહનીય જાય, કેવલ જ્ઞાન થવામાં કેવલ જ્ઞાનાવરણીય પેલું જતું નથી, કેવલ દર્શનાવરણીય પેલું જતું નથી, પણ મોહનીય જ સંપૂર્ણપણે જાય છે. મોહનીય જાય છે, પછી જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીયની પાછળ છે, એક સમય પૂરતા પણ પાછળ છે, અને અંતરાય કર્મ, અને પછી થાય છે. એટલે ત્યાં 13માનો પહેલો સમય આવ્યો એ કેવલ જ્ઞાન છે. એટલે અત્યારે તો 12માની વાત છે, ત્યાં સુધી આપણે આટલું જ કહી શકીએ કે આ વિતરાગ છદ્મસ્થની વાત છે. અને ભાવની રીતે જુઓ તો કયો હોય તો કે એક જ ક્ષાયિક ભાવ તેમાં સંભવે છે. એટલે તેને નામ સ્થાપના દ્રવ્યથી નહીં પણ ભાવથી અને ક્ષાયિક ભાવથી. ક્ષાયિક ભાવ ક્યારે કહેવાય તો કે 12માના અંતે ક્ષાયિક ભાવ છે. જે આપણે એમ કહીએ છીએ કે કેવલ જ્ઞાન કહ્યું એટલે ક્ષાયિક ભાવ હોય જ, ક્ષાયિક ભાવ હોય એટલે કેવલ જ્ઞાન હોય જ, બંને સાથે જાય છે. ક્ષાયિક સંકેત નથી કીધું મેં, ક્ષાયિક ભાવ કયો છે. હવે 13મા ગુણસ્થાનક પર જઈએ. આમ તો પહોંચી ગયા બોલવામાં,
ગાથા નંબર 63 અને 64 એ પણ યુગ્મ છે, સાથે લીધેલી છે. કેવલ નાણ દિવાયર કિરણ કલ્લાવપણ સિયણાણો નવ કેવલ લદ્દુગમ સુજણીય પરમ પવય એસો, એટલે વ્યપદેશ કથન કરવામાં આવ્યું છે. એ 63મી ગાથા છે, બંને સાથે વાંચીએ સાથે છે. 64મી ગાથા છે અસહાયણાણ દંસણ સહિયો ઈદી કેવલી હું જોગેણ જૂતો તે સજોગ ઝીણો અણાઈ નિહણારી સે ઉત્તો. કેવલ જ્ઞાન એના બધા વિશેષણ છે. એટલે આમ તો કેવલ જ્ઞાનીના, પણ મૂળ કેવલ જ્ઞાનના. તો કે કેવલ જ્ઞાન કેવું? તો કે સૂર્યના અવિભાગ પ્રતિચ્છેદ રૂપ જેટલા કિરણો થાય, ઉત્કૃષ્ટ અનંત પ્રમાણ થાય, એનાથી જેનો અજ્ઞાનનો અંધકાર સર્વથા નષ્ટ થઈ ગયો છે. જગતમાં કોઈ વસ્તુ, કોઈ વાત, કોઈ એની પરિણતિ, એનું અસ્તિત્વ તો નહીં, પણ પરિણમન સમયનું એ બદલાતું રહે તો ભલે બદલાતું રહે, પણ કેવલ જ્ઞાનીના જ્ઞાનની બાકાત નથી, બહાર નથી. એ રહસ્ય હંમેશા એમાં છે. એટલે કે અંધકારનો સંપૂર્ણ નાશ થઈ ગયો, અજ્ઞાન અંધકારનો સંપૂર્ણ નાશ. કેમ કે જ્ઞાનરૂપી કેવલ જ્ઞાનરૂપી ભાસ્કર સૂર્ય દેદીપ્યમાન છે, પ્રજ્વલ્યમાન છે અને શાશ્વત સમય માટે રહેવાનો છે. અને તે થતાં જે નવ કેવલ લબ્ધિ પ્રગટી ગઈ, કેવલ જ્ઞાન થતાં કઈ નવ લબ્ધિ પ્રગટે? અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત સુખ, અનંત વીર્ય, એ અનંત ચતુષ્ટય, એ 4 તો થયા જ. અને બીજા 5 કયા? તો કે અંતરાય કર્મની 5 પ્રકૃતિ ક્ષય થતાં દાનાંતરાયનો ક્ષય, લાભાંતરાયનો, ભોગાંતરાયનો, ઉપભોગાંતરાય અને વીર્યાંતરાય, આ 5નો ક્ષય થતાં અનંત દાન, અનંત લાભ, અનંત ભોગ, અનંત ઉપભોગ અને અનંત વીર્ય, એ 5 લબ્ધિ. એટલે અનંત ચતુષ્ટય વત્તા 5 લબ્ધિ, એટલે 9 કેવલ લબ્ધિ પ્રગટે છે. આપણને બીજી લબ્ધિમાં રસ નથી. આપણને ગૌતમ સ્વામીની અને અનંતા જ્ઞાની કેવલી પ્રભુની કેવલ જ્ઞાનની લબ્ધિમાં, 9 લબ્ધિમાં પૂરો રસ છે. બીજી લબ્ધિ શક્તિ જ છે, વિશેષ શક્તિ છે, એ પ્રગટાવવામાં આપણને રસ નથી. આપણે સીધું જ આત્મજ્ઞાન અને કેવલ જ્ઞાન જોઈએ છે, સમ્યક દર્શન કેવલ જ્ઞાન જોઈએ છે. એટલે આપણને બીજી લબ્ધિમાં રસ ન હોય એ સ્વાભાવિક છે. છતાં બેસતા વર્ષે અથવા તો પોતાની ડાયરીમાં કે ગમે ત્યાં અનંત લબ્ધિ નિધાન શ્રી ગૌતમ પ્રભુને નમઃ. શા માટે લબ્ધિ પ્રાપ્ત કરવી છે? લબ્ધિ તો એક જ છે, લાભ તો એક જ છે. આ કાળમાં આપણા માટે 3 કાળમાં ને 3 લોકમાં સમ્યક દર્શન જેવો કોઈ લાભ નથી. તો આપણે એ લાભ જ લેવા જેવો છે. અને એ લાભ મહાલાભમાં પરિણમે, એટલે કેવલ જ્ઞાન થાય છે, મોક્ષે જાય છે, જેને આપણે શુભ કહીએ છીએ. પેલું લાભ લખાય, પછી શુભ લખાય. સમ્યક દર્શન એ લાભ છે, ને શુભ એટલે મંગળ, કલ્યાણ, સિદ્ધત્વ પામીએ તે છે. એટલે ડાબી બાજુથી લખીએ એટલે ડાબી બાજુ આપણે લાભ રાખવું જોઈએ, લખેલું, છાપેલું, ડેકોરેટેડ જે હોય તે. અને જમણી બાજુ શુભ હોવું જોઈએ. લાભ શુભ છે, શુભ લાભ નથી, સમજવા માટે છે. પછી આટલું બધું થઈ ગયું તો આ કેવલ જ્ઞાનને કોઈ 5 ઇન્દ્રિયના જ્ઞાનની અપેક્ષા નથી. શરીર જ નથી, ઇન્દ્રિય જ નથી, જ્ઞાન નથી. ઇન્દ્રિયોની સહાયથી થતું આ જ્ઞાન નથી. એટલે મનની સહાયથી પણ થતી નથી. મન વિનાનું હોય ત્યારે થાય છે. એટલે કે ઇન્દ્રિય, મન, આલોક એની કોઈ અપેક્ષા નથી. એટલે એને અસહાય પણ કહેવામાં આવે છે. આવડું મોટું મહાન કેવલ જ્ઞાન અને એને અસહાય કહીએ કેવું લાગે? એને કોઈની મદદની જરૂર નથી, કોઈ અવલંબન નથી, કોઈ આધાર નથી. એ સહજ સ્વભાવનું જ્ઞાન છે, એ સ્વાભાવિક પરિણતિ છે, એ સહજ સ્વભાવનું અખંડ જ્ઞાન છે. એટલે એને કોઈની જરૂર નથી. સ્વભાવને કોઈનો આધાર નથી. સ્વભાવનો આધાર બધાને લેવો પડે છે અને છે. આ આપણને શીખેલું, સાંભળેલું સૂત્ર છે. પૂજ્ય શાંતિભાઈના મુખે આપણે ઘણીવાર આ સૂત્ર સાંભળ્યું હશે. આ એ જ વાત છે કે એ સ્વભાવનું સુખ છે, સ્વાભાવિક સુખ છે. અને સ્વાભાવિક છે, એફર્ટલેસનેસ છે, એનું જ સુખ છે, એનો જ આનંદ છે. અને એફર્ટલેસનેસની જ પ્રક્રિયા છે. એટલે પ્રક્રિયા શું આવે? સહજમાં કાંઈ ન આવે. તો કે અસહાય છે, એ સ્વાભાવિક થાય છે. એટલે કોઈ જાતની એને મદદની જરૂર જ નથી કે આ વસ્તુ ટેકા રૂપે મૂકવાની છે, બાજુમાં મૂકવાની છે. એવું તો કંઈ છે નહીં. જ્ઞાન પોતે જ જ્ઞાન છે, એને શેના ટેકાની જરૂર હોય? એમાં કેવલ જ્ઞાનને કોનું અવલંબન હોય? કોઈનું નહીં. બીજા જ્ઞાન તો ઇન્દ્રિયો, મનની સહાયથી થાય એટલે અપેક્ષિત છે.
આમાં નિરપેક્ષ જ્ઞાન છે, આ અસહાય છે, આ કેવલ છે, એકમાત્ર છે, સિર્ફ, શુદ્ધ, કેવલ, અને એક જ હોય એટલે શુદ્ધ જ હોય, પરિપૂર્ણ શુદ્ધ હોય. આ બધા કેવલ જ્ઞાનના વિશેષણ છે. અહીંયા તો અમુક જ આપ્યા છે જેમાં બધું આવી જાય છે. તો એવી રીતે થઈ જાય છે. અને પછી ઘાતી કર્મ રહિત હોવાથી તેને જીન કહેવામાં આવે છે. જ્ઞાન દર્શન ગુણ તો ભેગા ને ભેગા છે, એ યાદ રાખવાનું છે. આત્માનું અસ્તિત્વ મીટી ફીટી જતું નથી. એટલે જ્ઞાન દર્શન છે, અનંત જ્ઞાન દર્શનમાં આવી જ ગયું બધું છે. બે ગુણ તો છે જ. પછી જીન કહેવામાં આવે છે. કેટલીક વખત શાસ્ત્રોમાં અવધિ જીન, મનઃપર્યવ જીન પણ કહેવાય છે. તો એ જીનની વાત નથી અહીંયા, કેવલી એ જ જીનની વાત છે. સંપૂર્ણ વિતરાગ થયા છે તે જીન ભગવાન કહેવાય છે. પણ શાસ્ત્રોમાં એકલું જીન હોય તો હા, કેટલીક વખત અવધિક જીન, સમ્યક દર્શન અને અવધિ જ્ઞાન હોય, સમ્યક દર્શન અને મનઃપર્યવ જ્ઞાન હોય, તો એને મનઃપર્યવ જીન કયા છે. એણે રાગદ્વેષને જીતી લીધા એટલે જીત્યા. અને બીજું આ કેટલું જ્ઞાન પ્રગટ્યું એટલે જીન કયા. અહીંયા તો સંપૂર્ણપણે જીન છે. હવે 13મા ગુણસ્થાને કેટલી પ્રકૃતિનો ક્ષય થાય છે એ પાછું બતાવે છે. આપણે તો આ રીતે સ્વભાવને સહજને કહી દીધું, પણ ઘાતી કર્મ અને પ્રકૃતિ તો કેવી પડે ને. ઘાતી કર્મનો નાશ એટલે વાત પૂરી ન થઈ જાય. તો કે 3 ઘાતી કર્મ એટલે આપણે ગણાવ્યા તે જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય અને અંતરાય. અને અઘાતી કર્મ, શરીર છે, નામ છે, દેહ છે, તો એ પ્રકૃતિ. એટલે ઘાતીની અને અઘાતી કર્મની એટલે 16 અને 3. અને પછી આ બાજુથી બધી ઘાતી કર્મની તમે વિગતમાં લ્યો, સવિસ્તર લ્યો, એટલે 63 પ્રકૃતિ થાય છે. એટલે એ બધી પ્રકૃતિ વિનાશ થતાં, નાશ થતાં, ક્ષય થતાં આ પ્રમાણે અનંત ચતુષ્ટય અને નવ કેવલ્લબ્ધિ વગેરે પ્રગટ્યું છે. બરાબર. આપણે એકલું ઘાતી અઘાતી કહી દીધું હતું, પણ આંકડામાં સંખ્યામાં 63 પ્રકૃતિ છે. 63 પ્રકૃતિ અહીંયા ગણાવી પણ છે, પણ આપણે ટૂંકમાં કહીએ છીએ કે આ ઘાતી કર્મની 3 અને અઘાતી કર્મની 16. જો આગળ આટલું પૂરું થઈ ગયું. હવે જીવની કોઈ પણ 3 અવસ્થા કઈ, બહિરાત્મા, અંતરાત્મા, પરમાત્મા. પૂજ્યપાદ સ્વામીએ સમાધિ શતક લખ્યું, એમાં શું છે મુખ્ય વાત? તો કે 3 આત્માની વાત છે. 3 આત્મા નામનું પુષ્પ છે, પરમ પૂજ્ય બ્રહ્મચારીજીએ પ્રજ્ઞાબોધમાં 15મું મૂક્યું છે. એ 3 આત્મા એટલે સમાધિ શતકનો સાર. તો સમ્યક દર્શન ન હોય ત્યાં સુધી બહિરાત્મા દશા, સમ્યક દર્શનથી માંડીને છદ્મસ્થ જીવ એટલે કે 12મા ગુણસ્થાનક સુધી એ અંતરાત્મા. જે કહેવામાં આવે છે કે 12મા ગુણસ્થાનકના અંત સુધી સત્શ્રુતનું, સત્પુરુષનું અવલંબન હોવું જ જોઈએ, અનિવાર્ય છે. હાથે માથે ને સાથે સત્શાસ્ત્ર, સત્શ્રુત, સત્પુરુષ બધું જ છે. પછી સર્વજ્ઞ ભગવાન થાય છે ત્યારે એને પરમાત્મા કહેવાય છે. 13મે ગુણસ્થાને આવે ત્યારે એને પરમાત્માનું વિશેષણ મૂકવામાં આવે છે. સામાન્યપણે કહેવાય છે એની ના નથી, પણ અહીંયા વિધિવત રીતે, શાસ્ત્રોક્ત રીતે લોકો પરમાત્મા બોલે એટલે 13મું ગુણસ્થાનક હોય તો જ બોલે. 13માં પછી 14મું તો આવી જ જાય, એ પરમાત્મા. અને ગણિત શાસ્ત્રીને પૂછો કે આપણને રમૂજ માટે, વિનોદ માટે પૂછો તો આપણે પરમાત્મા લખી દઈએ ગુજરાતીમાં કે હિન્દીમાં કે સંસ્કૃતમાં. એટલે કે આંકડામાં નહીં, 24 તીર્થંકર એમ નહીં, પણ આમ જ પરમાત્મા અક્ષરમાં લખીએ એટલે આપણે પરમાત્મા લખી દીધું કહેવાય. પરમાત્મા આવી ગયું. પરમાત્માનો સરવાળો 24 થાય છે. પરમાત્મા 5, ર 2, મા એટલે અર્ધ 4.5, પછી ત અડધો ત એટલે આઠડો અને પાછા 4.5, એનો સરવાળો 24 થાય. 24 તીર્થંકર પરમાત્મા જ છે. એટલા માટે તો એ પરમાત્મા લખવામાં જ, શબ્દમાં, ગણિતમાં જ આવી જાય છે કે આ કોને કહેવાય પરમાત્મા. 13મું ગુણસ્થાનક તો હોય જ. અંતરાત્મા અને પરમાત્મા માટે સામાન્યપણે જીન સંજ્ઞા મુકાય છે ખરી. ચોથા સમ્યક દૃષ્ટિ વર્તીને પણ આપણે જીન કહી શકીએ, ચોક્કસ કહી શકીએ, કહેવામાં આવે જ છે. શાસ્ત્રોક્ત રીતે પણ કહેવામાં આવે છે કે એને જીન કહેવાય. એને લઘુનંદન કહેવાય છે. નાટક સમયસારજીમાં મૂક્યું બનારસીદાસજીએ કે લઘુનંદન. લઘુ એટલે નાનો પુત્ર અથવા નાની આવૃત્તિ. જેમ લઘુરાજ કહીએ તેમ, યુવરાજ કહીએ તેમ, પછી બાળરાજ કહીએ, બાળા રાજા કહીએ તેમ. તો કે રાજાનો પુત્ર જન્મ્યો જ હોય, થોડા દિવસ, થોડીક મિનિટ, થોડી કલાકનો જ હોય, તો પણ રાજકુંવર જન્મ્યો, ભવિષ્યમાં એ રાજા થવાનો કે છે. અત્યારે એને બાળ સ્વરૂપે છે, પછી યુવરાજ થશે અને રાજ્યાભિષેક થશે. તો એને ભવિષ્ય, ભાવિ, પ્રજ્ઞાપનીય નહીંથી કહેવામાં આવે છે અને આપણે સ્વીકારીએ છીએ, બધામાં સ્વીકારીએ છીએ.
કે ભાઈ આ એનો નાનો પુત્ર છે કે નાની પુત્રી છે, પણ પછી હવે એ જ રાજકુમાર કે એ જ રાજકુમારી કે ઘરમાં એક જ છે અને મોટા થઈને થવાના જ છે, વારસદાર કહેવાના જ છે, કહેવાવાના જ છે, એવી રીતે. તો અહીંયા પણ એમ કહી દીધું કે જીન સંજ્ઞા એટલે સમ્યક દૃષ્ટિ હોય એને પણ જીન કયા છે. તો ચોથાથી કહેવાતા હોય તો 7મા 8મા 11મા ને તો કહેવાય જ, 12માને કહેવાય જ કહેવાય છે. એ સામાન્યપણે કહેવાય છે. મુખ્યપણે વિશેષપણે તો આ 63 પ્રકૃતિનો નાશ થાય, 12માનો અંત થાય ત્યારે જ કહેવામાં આવે છે. 12મા ગુણસ્થાનકે થોડા સમય સુધી પહેલું શુક્લ ધ્યાન હોય છે અને પછી બીજું શુક્લ ધ્યાન હોય છે. 12મા ગુણસ્થાનકે 8માંથી શુક્લ ધ્યાનની શરૂઆત થઈ જાય. શ્રેણી માંડે એટલે શુક્લ ધ્યાનની શરૂઆત કહેવાય. એટલે કે પહેલું શુક્લ ધ્યાન પહેલું જ હોય હંમેશા, એની શરૂઆત થઈ ગઈ. આ 12માની વાત છે, 12માના અંતની વાત છે. તો કે હા, પહેલું અને બીજું. હવે આગળ જઈએ છીએ કે સહયોગી કેવલી, અયોગી કેવલી. કેવલ જ્ઞાન તો છે જ, એટલે શુક્લ ધ્યાન તો છે જ. શુક્લ ધ્યાનના 4 ભાંગા હોય: આર્ત, રૌદ્ર, ધર્મ, શુક્લ. 4 ધ્યાનના 4 ભાંગા, 4 પાયા, 4 ભેદ, 4 અવલંબન, 4 પ્રકાર, 4 અનુપ્રેક્ષા. એમાં પણ બધું 4 છે. એમાં અહીંયા જે વાત છે તે પ્રકારની વાત છે. તો સહયોગી કેવલી ને અયોગી કેવલી. હવે સહયોગી કેવલીમાં જે ખરેખર શું કહેવું છે તો કે એકત્વ, વિતર્ક, વિચાર એ ધ્યાન હોય છે. શુક્લ ધ્યાનના 4 નામ છે. 4 ધ્યાનના પહેલું પૃથક્ત્વ, વિતર્ક, સવિચાર. ફરીથી પૃથક્ત્વ, પછી સવિતર્ક કયો તોય મને વાંધો નથી, કારણ કે વિતર્ક સહિત છે, અને એકલું વિતર્ક કયો તોય વાંધો નથી. અને પછી સવિચાર. એમાં યાદ એ રાખવાનું છે કે પહેલામાં સવિચાર છે. બીજું ધ્યાન છે ત્યારે પૃથક્ત્વ, સવિતર્ક તો છે જ, પણ અવિચાર છે. સ અને અ લખવામાં પણ બહુ સરખા લાગે, બોલવામાં તો હજુ જુદા પડે, એટલે ધ્યાન રાખવાનું છે. પહેલામાં સવિચાર, બીજામાં અવિચાર. અને ત્રીજું સૂક્ષ્મ ક્રિયા અપ્રતિપાતી. અને ચોથું વ્યુપરત ક્રિયા નિવૃત્તિ. આ શુક્લ ધ્યાનના 4 પાયા છે. તો અહીંયા કહ્યું છે તો કે એકत्व, वितर्क, शुक्ल ध्यान के प्रभाव से 13वें गुणस्थान के पहले ही समय में छद्मस्तता का व्यय और केवलित्व का उत्पाद एक साथ ही होया करता है. શું આવ્યું? એકत्व, વિતર્ક, શુક્લ ધ્યાનનો બીજો પાયો. શુક્લ ધ્યાનનો પહેલો પાયો તો 8માંથી છે, 12મામાં છે, પછી બીજો પાયો શરૂ થયો. એના પ્રભાવથી આ ધ્યાનના અગ્નિની વાત છે કે જે અગ્નિમાં કર્મો ભસ્મીભૂત થઈ જાય છે, સંપૂર્ણપણે ભસ્મીભૂત થઈ જાય છે, અને ધ્યાનનો અગ્નિ એટલો પ્રજ્વલિત છે, કેવલ જ્ઞાન પ્રગટી જાય છે. તો કે 13મું ગુણસ્થાનનો પહેલો સમય અને છદ્મસ્તતાનો વ્યય થાય છે, એટલે કે 12મા ગુણસ્થાનકનો છેલ્લો સમય અને 13મા ગુણસ્થાનકનો પહેલો સમય, ત્યારે કેવલ જ્ઞાનના શુક્લ ધ્યાનના બીજા ભાંગાનો પ્રભાવ છે. એટલે કે ત્યારે કયો શુક્લ ધ્યાન હોય, કયું કેવલ જ્ઞાન હોય? તો કે કેવલ જ્ઞાન તો એક જ છે, પણ તે સમયે શુક્લ ધ્યાનનો કયો પાયો હોય એ પ્રશ્ન બહુ પૂછાતો હોય છે, બધાને બહુ વિચાર આવતો હોય છે. આપણી બુદ્ધિથી તો બહારની વસ્તુ છે, પણ સમજવા માટે આપણે પ્રયત્ન કરીએ તો કે એમાં બીજો ભાંગ હોય ત્યારે એના નામમાં જ આવી જાય છે. પૃથક્ત્વ, વિતર્ક, વિચાર. એમાં વિચાર છે, વિતર્ક છે. જુઓ, અહીંયા વિતર્ક એટલે તર્ક વિતર્ક નથી, પણ શ્રુત છે, સત્શ્રુત છે. એ વિતર્કને શ્રુત કહેવામાં આવે છે. તત્વાર્થ સૂત્રનું 9મા 10મા અધ્યાયનું સૂત્ર છે કે વિતર્કો શ્રુતઃ. એટલે વિતર્ક એ પણ શ્રુત કહેવાય છે, શ્રુત એ પણ વિતર્ક છે. દલીલ નથી, તર્ક વિતર્ક વિતંડા નથી, શ્રુત છે. એમાં શું કરે છે કે વિચાર દીર્ઘ થઈ જાય છે, યોગ અર્થને સંક્રાંતિ થાય છે. એટલે એક વખત ઉપયોગ શબ્દ પર કેવલ જ્ઞાન થતા વખતની વાત છે. માનો કે ઉપયોગ શબ્દ ઉપર જ કોન્સન્ટ્રેટ કર્યું હોય, એકાગ્રતા હોય, પછી ઉપયોગમાંથી તરત જ લેશિયા શબ્દ ઉપર જતા રહીએ, લેશિયામાંથી કંઈક વળી બીજું કંઈક આવે, યોગ શબ્દ આવી જાય, એના પરથી પરિણામ શબ્દ આવી, એના પરથી ભાવ શબ્દ પર આવે. એવી રીતે કોઈને કોઈ શબ્દ, અર્થ, અક્ષર, સ્વર, વ્યંજનની સંક્રાંતિ થાય છે. એટલે કે એક સરખો એક જ અક્ષર કે એક જ શબ્દ કે વ્યંજન ઉપર, એટલે અહીંયા શબ્દ લખીએ આપણે, એના પર વિચાર કરતા નથી, પણ સંક્રાંતિ થાય છે.
એક પછી એક આપણે એક મંત્ર મુખ્યપણે બોલીએ છીએ, સહજાત્મ સ્વરૂપ પરમ ગુરુ, કોઈ પણ માંદગી મરણ સારા માઠા પ્રસંગમાં, પરંતુ ગૌણપણે બીજા 2 મંત્ર પણ છે, એટલે વચ્ચેના ગાળામાં આપણે એ મંત્ર પણ બોલીએ છીએ, અથવા ઇન એડિશન ટુ ધેટ વધારાના એ મંત્ર પણ બોલાય છે. એવી રીતે આ મંત્રમાં અહીંયા કે વિતર્ક શ્રુતમાં પણ એક પછી એક એ બદલાતા હોય છે. એટલા માટે એનો વિચાર હોય છે. એટલે સવિતર્ક છે, સવિચાર છે. શુક્લ ધ્યાનની શ્રેણી ઉપર ચડેલા જીવની વાત છે. જસ્ટ બિફોર કેવલ જ્ઞાનની વાત છે. પછી કેવલ જ્ઞાન થાય છે ત્યારે તો કે એકત્વ સવિતર્ક અવિચાર કે છે. એટલે ત્યારે અવિચાર એટલે ઉતાવળે કર્યું, વિચાર વિના પગલું ભર્યું એમ નહીં, પણ ત્યાં વિચાર અને વિકલ્પનો ટોટલ અભાવ, બિલકુલ ચોકડી શૂન્યતા છે. એટલે ત્યાં આ પણ રહેતો નથી. એ શબ્દનું શ્રુતનું અવલંબન પણ મૂકી દેવાનું છે. આનું નામ છે કોઈ જાતનું ભાવ નહીં. શબ્દ મંત્ર ગણતા ગણતા મંત્ર ભૂલી જવો એ કલ્યાણ છે. કે તેથી આપણે આત્મામાં સ્થિર થઈ ગયા તો આત્મામાં એટલી સ્થિરતા આવી જાય છે કે પછી કાંઈ વિચારવાનું રહેતું નથી, કાંઈ જ કરવાનું રહેતું નથી. આ બીજા ધ્યાનમાં બીજા પ્રકારમાં થાય છે. શુક્લ ધ્યાનનો 4 પાયા 4 ભાંગા, એમાં બીજા પ્રકારમાં આ પ્રમાણે આખી પ્રક્રિયા બને છે. બીજાના અંતે કેવલ જ્ઞાન પાકું અને સહયોગી કેવલી કહેવાય તે. એટલે પછી આપણે એના પર જઈએ. વસ્તુનો સ્વભાવ જ ઉત્પાદ વ્યય દ્રવ્યાત્મક છે. એટલે આ બાજુથી 12મા ગુણસ્થાનકનો અંત આવ્યો, છદ્મસ્થતાનો અંત આવ્યો, એનો વ્યય કયો એટલે તરત જ વસ્તુ ઉત્પાદ વ્યય દ્રવ્યાત્મક છે કોઈ પણ આત્મા, ઇવન સિદ્ધાર્થમાં પણ એમ જ છે. એટલા માટે જેવો આ નાશ થાય છે છદ્મસ્થતાનો, એવો જ કેવલ જ્ઞાનનો ઉત્પાદ શરૂ થાય છે. એટલે કે કેવલ જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ. આ બાજુથી અજ્ઞાન ગયું એટલે આ બાજુ જ્ઞાન તો છે જ, જ્ઞાન ખુલ્લું. દીવો પ્રગટાવ્યો ક્યારે કહેવાય? સ્થૂળ દૃષ્ટિએ સમજવા માટે. જોકે આપ સમજી જ ગયા છો. તો કે વાટને લીટ કરીએ છીએ ત્યારે, પછી જેનાથી કરીએ ત્યારે અગરબત્તી, ધૂપસળી, લાઇટર જે આવી ગયું જે હોય તે ઓલમોસ્ટ નજીક લઈ જઈએ છીએ. એને ટચ પણ થાય છે, પણ ઘણીવાર પહેલાં ટચથી થઈ જાય છે, ઘણીવાર નથી થતું. તો જેવું ટચથી થાય છે ત્યારે કહેવાય ત્યાં સુધીની પ્રક્રિયા દીવો જ છે સ્થૂળ દૃષ્ટિએ, નામથી, સ્થાપનાથી, દ્રવ્યથી. પણ જે સમયે એ જે અગ્નિ પ્રગટે છે, પ્રકાશ થાય છે, અને એ પ્રકાશ બીજાને ટચ થઈ જાય છે, બીજો પણ દીવો પ્રગટે છે, ત્યારે દીવો પ્રગટ્યો કહેવાય. પહેલો દીવો પ્રગટેલો છે, પણ દીવો પ્રગટેલો ત્યારે કહેવાય છે કે એકમાંથી બીજા દીવો આપણે કર્યો. જો દીવો હોય તો, નહીં તો આપણે લાઇટરથી કે અગરબત્તીથી કે મીણબત્તી કે બીજા કોઈથી કરીએ છીએ તો એ બીજું બંધ થઈ જાય છે. પણ કહેવાય છે ત્યારે જે સમયે સ્પર્શ થાય છે, ટચ થાય છે, લીટ થાય છે, ત્યારે પ્રજ્વલિત થાય છે, ત્યારે કહેવાય. તો અહીંયા પણ એવું જ છે કે છદ્મસ્થતાનો વ્યય છે. આ બાજુથી બધી પ્રવૃત્તિનો અંત આવ્યો, ત્યાં સુધી દીવા સુધી પહોંચી ગયા, બધું છે હાથમાં તૈયાર છે. પછી જે કરીએ છીએ તે તો કે આ બાજુથી વ્યય અને આ બાજુથી ઉત્પાદ. અને ઉત્પાદ વ્યય દ્રવ્ય તો એક પછીના સમયે નથી કેવું, એક સમયમાં થાય છે. એ અહીંયા અગત્યની વાત છે કે ઉત્પાદ વ્યય દ્રવ્ય દરેક દ્રવ્યમાં, એટલે મનુષ્ય પણ આવી ગયા, ધર્માસિકાય વગેરે ષટ દ્રવ્ય આવ્યા, બધામાં એક સમયે જ પરિણમન થાય છે. જે સમયે ઉત્પાદ, તે સમયે વ્યય, તે સમયે દ્રવ્ય. એમ જ છે ને, આપણે ઊભા જ છીએ, બેઠા જ છીએ, કંઈ નાશ પામતા નથી કે જતા રહેતા નથી. અને આપણે ઉત્પાદ વ્યય તો થયા જ કરે છે. પૂર્વ પર્યાય ને ઉત્તર પર્યાય, પહેલી પર્યાય ને પછીની પર્યાય, એ રિસાયકલ થયા જ કરે છે. એમાં પહેલું શું ને પછી શું, બોલવામાં પહેલું પછી ઉત્પાદ વ્યય દ્રવ્ય બધું એકસાથે જ થાય છે ને. વચ્ચે ગેપ ક્યાં જાય છે? ન જાય. એક સમયમાં હોય તો ક્યાંથી ગેપ જાય આપણને લાગે. ચાલો હવે 14મા ગુણસ્થાનકની વાત લઈએ છીએ. ગાથા નંબર 65. કેવલ જ્ઞાનની વાતમાં કંઈ કહેવાનું છે? આપના મનમાં હશે એટલે કહી દઉં કે એક ભવસ્થ અને સિદ્ધ, જે ભવે પ્રાપ્ત થાય છે તે, અને સિદ્ધ ભગવાન છે એ ક્યાં જાય? સિદ્ધના સમયનું, એટલે કે સિદ્ધ થાય છે તે. તો એનું કેવલ જ્ઞાન જ છે. એમાં કોઈ અંશ માત્ર વધઘટ નથી. જેવું અહીંયા હતું મનુષ્ય પર્યાયમાં જે થયું તે જ ત્યાં છે.
પણ એને વિશેષણ લાગવું પડે કે ત્યારે આ લોકમાં હતું અને હવે સિદ્ધ લોકમાં ગયા. સિદ્ધ લોકનું છે તો કે ભવસ્થ એટલે જે ભવે થયું તે ભવે, અને પછી સિદ્ધ થયા સિદ્ધ પરમાત્મા આપણાથી જુદા પડી ગયા, આ લોકથી જુદા, ચાર ગતિથી જુદા, એટલે એને ગણતરીમાં લેખામાં લેવા પડે. આત્મા તો છે જ, એમાં સમયે ઉત્પાદ ભય દ્રવ્ય પણ ચાલુ જ છે, એને ક્ષાયિક ભાવ પણ છે, આ કેવલ જ્ઞાન પણ છે, પર્યાય પણ બધી શુદ્ધ અને સિદ્ધ જ છે. એટલે ભવસ્થ અને સિદ્ધ જે કૃપાળુદેવે વચનામૃતજીમાં સ્પષ્ટતા કરી છે. પછી ભવસ્થના પણ બે ભેદ પડે તે આપણે હવે લઈએ છીએ, સહયોગી અને અયોગી. પછી સિદ્ધના કેવલ જ્ઞાનમાં અનંતર અને પરંપર એ બે ભેદ પડે કે અનંતર એટલે કોઈ પણ સમય માત્રનું અંતર નથી તે, અને પછી હર હંમેશા રહીએ છે તો જ્ઞાનમાં ફરક પડે. આપણને તો વિકલ્પ કે વિચારની ટેવ પડી ગઈ એટલે આવે કે એમાં જ્ઞાનમાં વધઘટ થાય, તો એવું કંઈ છે નહીં, એક સરખું જ છે. અનંતર અને પરંપર તો કે એક સરખું જ કહેવાય, તો કે બદલાતું તો રહીએ, જ્ઞેય બદલાય છે એટલે એને પરંપર કહેવું પડે. એક પછી બીજું જ્ઞેય, ત્રીજું જ્ઞેય એમ ચાલ્યા કરે છે. એટલે અનંતર એટલે બધું એકસાથે ઝળકે છે એટલે અનંતર, વચ્ચે આંતરું નથી. પરંપર એટલે આ જ્ઞેય બદલાતા એ જ્ઞાનની પરિણામન પણ પર્યાય પણ બદલાય છે, પર્યાય અપેક્ષા એ બદલાય છે એટલે પરંપર. અને બીજું છેલ્લું જે કહેવાય તે કોઈ પણ જ્ઞાનનું, કોઈ પણ વસ્તુનું ઓળખાણ દ્રવ્યથી, ક્ષેત્રથી, કાળથી અને ભાવથી ચાર પ્રકારે હોય, એટલે કેવલ જ્ઞાન પણ ચાર પ્રકારે વિચારવાનું હોય. અહીંયા સહયોગી કેવલીની વાત પૂરી કરીએ. 14મું અયોગી કેવલી, ગાથા નંબર 65. શીલે સિમ સંપત્તો નિરુદ્ધ નિશેષ આસવો જીવો, કમરય વિપમુકો ગય જોગો કેવલી હોદી. જે 18,000 શિલાંગ રથના સ્વામી છે, થઈ ચૂક્યા છે, જેનું આશ્રવનું દ્વાર બિલકુલ બંધ થઈ ગયું છે, સત્તા અને ઉદય રૂપે જેને કર્મરૂપી રજની સંપૂર્ણ નિર્જરા થઈ ગઈ છે, તે સર્વથા મુક્ત હોવાથી હવે માત્ર એક બાકી રહ્યું છે, તે યોગ બાકી છે. એટલે તેવા ગુણસ્થાન વર્તી તેવા કેવલીને 14મા ગુણસ્થાનકમાં અયોગી કેવલી કહેવામાં આવે છે. બધું જ સહયોગી કેવલી જેવું છે, એક વસ્તુ બાકી રહી ગઈ છે કે હજી શરીર ધરાવે છે, યોગ છે. ચાલશે એવું તો છે જ નહીં કેવલી પ્રભુને, એની એ વાત મૂકવી હોય. ચાલશે ન કહી દેવાય, આપણને આટલું કહી દીધું, હવે ચાલશે નહીં, કેવલ જ્ઞાન થઈ ગયું, સિદ્ધ દશામાં જાય, પછી શું? તો કે હજુ દેહધારી છે, નામધારી છે, તો એની વાત લેવી પડે. પહેલે શરૂઆત કરી છે કે 18,000 શિલાંગ રથના સ્વામી. શીલ સ્વભાવ, શીલ ચારિત્ર, શીલ ગુડ કન્ડક્ટ કહીએ તે. અહીંયા શીલ એટલે ચારિત્ર, ચારિત્ર એટલે સમ્યક ચારિત્ર, જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રવાળું ચારિત્ર. એ ચારિત્ર ચક્રવર્તી, ચારિત્ર ચૂડામણી કોઈને કહીએ ત્યારે એ આ બધા 18,000 અંગ કે લક્ષણ કે પ્રકારનો સ્વામી હોય, એ બરાબર એના ઉપર સામર્થ્ય જમાવ્યું હોય કે 18 ગુણનો સ્વામી, એટલે કે 18,000 પ્રકારે કોઈ પણ દોષ ન હોય પણ સંપૂર્ણ શુદ્ધ હોય. 18,000 ગુણની વાત છે. જે શબ્દ મૂક્યા છે હમણાં લઈએ છીએ કે 18,000 કેવી રીતે ગણાવે છે. પ્રમાદના 37 ગણાવી નાખ્યા તો આ 18,000 તો અડધા જ છે ને, હમણાં ગણી લઈએ. પછી કર્મોને આવવાનું આશ્રવ દ્વાર, હવે આશ્રવ છે જ નહીં, કર્મ આવવાના જ નથી, એટલે કોઈ પણ કર્મનું આશ્રવ દ્વાર બિલકુલ બંધ છે. આ લોકમાંથી કાંઈ નહીં, કોઈ જોઈએ જ નહીં. અને કર્મરૂપી રજ એક પણ રહી નથી, એની નિર્જરા થઈ ગઈ છે. માત્ર દેહ છે, એટલે જે કાંઈ બાકી છે તે યોગ છે. કહેવાય છે ને કે કેવલી પ્રભુને પહેલે સમયે બાંધે, બીજે સમયે વેદે, ત્રીજે સમયે નિર્જરે, ઉપાંત્ય સમયે ત્યારે 72 પ્રકૃતિનો ક્ષય કરે, વગેરે વગેરે. તો આ બધી વાત અત્યારે યોગ શબ્દથી લઈએ છીએ કે હજુ દેહ છે એટલે યોગ કયા? તો કે મન વચન કાયાના યોગ છે. શરીર છે એટલે મન વચન કાયાના યોગ છે. શરીર છે એટલે ઘણી પ્રકૃતિ છે, નામકર્મની બધી પ્રકૃતિ લાગુ પડે. દેહ છે એટલે અંગોપાંગ, શરીર, ઊંચાઈ, સ્વરથી માંડીને ઘણું બધું છે, તે બધી પ્રકૃતિ આવે તો ખરી જ ને. અઘાતીનો ક્ષય કરી દીધો છે એટલે કેવલી પ્રભુ તો છે જ, એમ નથી. તેમ છતાં શાતાવેદનીય અને અશાતાવેદનીય હોય તે હજી ભોગવવાનું છે. દેહ છે ત્યાં સુધી, સહયોગીમાંથી અયોગી થાય ત્યારે. અયોગી એટલે 14મા ગુણસ્થાનક પછી સિદ્ધ દશામાં જવાનો સમય આવે ત્યાં સુધી. પણ કેવલ જ્ઞાન થયા પછી ઘણા વર્ષનું આયુષ્ય હોય તો એ ક્યાં જાય? સહયોગી કેવલી તરીકે ઘણાનું ઘણું આયુષ્ય હોય તો પછી
ઘણાનું બિલકુલ ન હોય, મૂક કેવલી હોય, અંતકૃત કેવલી હોય તો ત્યારે જ નિર્વાણ થઈ જાય, એ જુદી વાત છે. પણ અહીંયા જે કેવલી છે તેનું તો છે, તો સર્વથા મુક્ત હોવા છતાં હજુ યોગ રહિત થયા નથી. હવે 14માં આવ્યા એટલે એમ કહે છે કે અહીંયા યોગ રહિત થશે. તો શીલના 18,000 ભેદ આપણે લઈએ છીએ. મૂલાચારના વટકેર સ્વામી છે, બહુ સુંદર ગ્રંથ લખ્યો છે, એમાં શીલગુણ અધિકારમાં 18,000 ભેદ મૂક્યા છે. એ શ્લોક જવા દઈએ છીએ, પણ 18,000 ભેદ આપણે ગણીએ છીએ. મુખ્યપણે કેવી રીતે છે કે 3 યોગ, મન વચન કાયાના યોગ, 3 કરણ, કરવું, કરાવવું, અનુમોદવું, 4 સંજ્ઞા, આહાર, ભય, મૈથુન, પરિગ્રહ, 5 ઇન્દ્રિય, એકેન્દ્રિય, બેઇન્દ્રિય, તેન્દ્રિય, ચૌરિન્દ્રિય, પંચેન્દ્રિય, પૃથ્વીકાય વગેરે 10 જીવભેદ. ત્યાં 6 કાય નથી લીધા. કેમ 10 લીધા? પૃથ્વીકાય, અપકાય, તેવકાય, વાવકાય, વનસ્પતિકાય, ત્રસકાય. વનસ્પતિકાયમાં 2 ભેદ જુદા પાડ્યા છે, પ્રત્યેક વનસ્પતિકાય, સાધારણ વનસ્પતિકાય. એટલે ત્યાં એક વધી ગયો, 5ની બદલે 6 થયા. અને બીજા પંચેન્દ્રિય એમને પણ જુદા જુદા ગણ્યા, 2 ઇન્દ્રિય, તેન્દ્રિય, ચૌરિન્દ્રિય, પંચેન્દ્રિય, એટલે 10 થઈ ગયા. એટલે 10 ભેદ ગણ્યા. પછી ઉત્તમ ક્ષમા વગેરે 10 ધર્મ, એ તો આપને નામ આવડે ને, ક્ષમા, માર્દવ, આર્જવ, સત્ય, શૌચ, સંયમ, તપ, ત્યાગ, અકિંચન્ય અને બ્રહ્મચર્ય. એ પ્રકારે આનો પરસ્પર ગુણાકાર કરો, 3 × 3 × 4 × 5 × 10 અને ગુણ્યા બીજા 10, એટલે 18,000 ચોક્કસ થશે. ફરીથી 3 × 3 × 4 × 5 × 10 × 10 થયા? થાય જ. હવે આમાં કરણ કોને કીધા છે? તો કે અશુભ યોગરૂપ પ્રવૃત્તિ જે થાય તે, અને એનો ત્યાગ કરવો, એ કરવું, કરાવવું ને અનુમોદવું, એટલે મન વચન કાયા 3. અને આ જે દીવોના 10 ભેદ છે એ પણ શ્લોકથી ગણાવ્યા છે કે આ રીતે 10 ભેદ અમે ગણ્યા છે. હવે શીલના 18,000 ભેદનું યંત્ર બનાવ્યું છે, આપણને એમાં રસ નથી, બનાવી શકીએ. તમે તો ઘણી જુદી જુદી રીતે ડ્રોઈંગ કરીને બનાવી શકો. ચિત્રકામમાં હોશિયાર હોય કરી શકે, બધું કરે. ગણિતમાં હોશિયાર હોય, શું ન કરી શકે? 18,000 ભેદ જુદી જુદી રીતે ગણવામાં આવે છે. એટલે નીચે ફૂટનોટમાં પ્રસ્તુત શાસ્ત્રમાં 3 રીતે ગણાવેલા છે, એમાં આપણે જતા નથી. જવું છે? મને કહેવામાં કંઈ વાંધો નથી. વિષયાભિલાષા 10 પ્રકારે, ચિંતા વગેરે 10 પ્રકારે, ઇન્દ્રિય 5, 3 યોગ, કૃતકારિત અનુમોદિત 3, જાગૃત સ્વપ્ન 2 દશા, અને ચેતન અચેતન એ 2, એટલે કે જળ ને ચેતન. આ બધાનો પરસ્પર ગુણાકાર કરતાં 10 × 10 × 5 × 3 × 3 × 2 × 2, એટલે 18,000 ભેદ થઈ જાય. બીજી રીતે મૂક્યું છે કે સ્ત્રી, એમાં દેવી, સ્ત્રી 3 મૂકી, દેવી દેવલોકની, મનુષ્યની માનુષી એટલે મનુષ્યાણી, અને તિર્યંશનું તિર્યંચાણી. તો કે 3 એ 3 એનો યોગ, પછી એને ગુણ્યા યોગ એટલે મન વચન કાયા. કેટલીક વખત આપણે કહીને દેવી કેવી સુંદર હશે, દેવ કેવા સુંદર હશે, તો એમ કરીને ત્યાં દેવદેવી સાથેનો આપણને દોષ લાગી ગયો, એટલા માટે લેવા પડે. તો આમાં લાગતો નથી કેવલી પ્રભુને, તો કે એના ગુણ્યા 3 યોગ, 18,000 રથની વાત છે, શીલની વાત છે. પછી કૃતકારિત અનુમોદિત 3, પછી 4 સંજ્ઞા, પછી 10 ઇન્દ્રિય, એમાં 5 દ્રવ્યેન્દ્રિય અને 5 ભાવેન્દ્રિય, પછી 16 કષાય, એટલે એનો સરવાળો 17,280 થયો. એમાં અચેતન સ્ત્રી, જળ પૂતળું જોઈને પણ ભાવ બદલાય, એટલે એના 720 ભેદ થાય, એ પણ ગણવાના. અચેતન સ્ત્રી, કાષ્ઠ પાષણ ચિત્ર, એના પણ ગણવાના છે. એના પછી યોગથી ગણવાના છે. પછી કૃતાદિ 3 ભેદથી ગણવાના, કષાયના 4 ભેદથી ગણવાના, ઇન્દ્રિયના 10 ભેદથી ગુણાકાર કરવાથી 720 ભેદ ગણાવ્યા છે. એટલે કુલ 18,000 ભેદ થયા. અને સૌથી છેલ્લું નાનું કે સ્ત્રી 4, યોગ 3, કૃતાદિ 3, ઇન્દ્રિય 5, શૃંગાર રસના 10 ભેદ અને કાય ચેષ્ટાના 10 ભેદ, એનાથી ગુણાકાર કરવાના છે. એટલે ચારિત્રના બધી રીતે બ્રહ્મચર્યના વિસ્તૃત અર્થમાં પણ 18,000 ગણાવ્યા, અને તદ્દન વિશાળ અર્થમાં ટોટલી બધું લઈ લીધું છે, બ્રહ્મચર્ય સિવાયનું પણ બધું, એ રીતે પણ 18,000 ગણાવ્યા છે. આજકાલ કોઈક વખત ગચ્છાધિપતિ કહીએ એમ ધુરંધર આચાર્ય ભગવંતને, એટલે હમણાંના 100 વર્ષના 200 વર્ષના છેલ્લા કહું છું, તો એના માટે વિશેષણ લગાડવામાં આવતું હોય, ચારિત્ર ચક્રવર્તી શ્રી ફલાણું, એમ XYZ નામ આપવામાં આવે.
હવે આવા 18,000 શીલના રથના ચક્રવર્તી કેવી રીતે હોય, એના સ્વામી કોણ હોય, આ કેવલી પ્રભુ જેવા હોય, બાકી ન હોય. પણ કહેવામાં આવે, વિશેષણની તો ફેંકવામાં ક્યાં વાર જ છે. આપણે ગમે તેને પૂજ્ય ને પરમ પૂજ્યને વધારે કેટલું કહી દઈએ, યુગ પ્રધાનને વોટ નોટ, જ્ઞાની તો કહેવા જ માંડ્યા છીએ, પછી ભગવાન કહેવા માંડ્યા છે. તો બધું શું છે? તો કે આ તો એ ઇન જનરલ શબ્દ છે, આ તો વિશેષણ છે રીતસર, એટલે એવું કહેવા માંડ્યા છે. વિચારવાનું છે. તો આ 14 ગુણસ્થાનની વાત. હવે એટલું કહ્યા પછી આયુષ્ય કર્મ સિવાય 7 કર્મની ગુણ શ્રેણી નિર્જરા, એનું દ્રવ્ય પ્રમાણ અને કાલ પ્રમાણ પણ બતાવવામાં આવે છે. એટલે 14મા ગુણસ્થાને કે કેટલી નિર્જરા એક વાક્યમાં કહી દેવાની બદલે 10 કે 11 નિર્જરા દ્વાર કહેશે. આપણને બધું જ લેવું પડે ને, કોના કરતાં કોની વધારે. કોઈ ઝઘડે નહીં, બાજે નહીં, કોઈ એકબીજાને કહી શકે નહીં, કોમ્પીટ કરી શકે નહીં, વાત કરી શકે નહીં, કાંઈ બોલવા પણ રહેતું નથી. નાની પુરુષ પોતે ક્યાંય બંધાતા નથી, બધું લખી દઈને છૂટી ગયા કે આટલું હોય. આમાં કોઈ સવાલ શંકા રહી જ ન શકે કે આ જીવ બાકી રહી ગયો તો આપણે લઈએ. 10 પ્રકારે મોટાભાગના શાસ્ત્રોમાં નિર્જરા આવે છે કે કોના કરતાં કોની કેટલી ચડતી ઉતરતી, એટલે કે વધતી કોની છે, એટલે બીજે ઊંધેથી લઈએ તો ઘટતી કોની છે, ઓછી વધતી કોની છે. તો મોટે ભાગે 10 પ્રકારે બધા શાસ્ત્રો એકી અવાજે કહે, જ્યારે પ્રસ્તુત ટીકાકાર પ્રસ્તુત આચાર્ય દેવ 11 પ્રકારે ગણાવે છે. એ ગણતરીમાં ફરક હોય, બાકી ફરક ન હોય. જેમ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર અને ફર્સ્ટ ફ્લોર એને કોઈ ગણે અને કોઈ બેઝમેન્ટ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરને ગણતરીમાં ન લે, એવી જ કંઈક વાત હોય, બાકી કંઈ વાત હોય નહીં. આપણને કોઈ ફરક પડતો નથી, પણ આપણે 11 વસ્તુ લઈએ છીએ. તો પહેલાં કહ્યું કે સમ્યક્ત્વ ઉત્પત્તિ, અને એની પહેલાં આપણે કહેવું જોઈએ કે મિથ્યાત્વી ક્યાં જાય. એટલે સમ્યક્ત્વ ઉત્પત્તિની પહેલાં જે મિથ્યાત્વી છે તે, તો કે મિથ્યાત્વીને થતી કર્મ નિર્જરા કરતાં સાતિશય મિથ્યા દૃષ્ટિને વધારે અસંખ્યાત ગુણી નિર્જરા હોય. એટલે સામાન્ય મિથ્યાત્વીને તો એક બાજુ જ મૂકી દીધા છે. હવે સાતિશય મિથ્યા દૃષ્ટિ કોને કહેવાય? સાતિશય અપ્રમત્ત તો બહુ વાંચ્યું સાંભળ્યું, અહીંયા સાતિશય મિથ્યા દૃષ્ટિ કહે છે. તો કે અનંતકાળથી અનંતકાળ તો નહીં કહેવાય, અનાદિકાળથી મિથ્યાત્વ છે. એમાંથી મોટાભાગના જીવને છે, એમાંથી મિથ્યાત્વમાંથી સમ્યક્ત્વ સન્મુખ જવાની જેણે શરૂઆત કરી દીધી છે, થઈ ચૂકી છે, એવા જે સાદી કહેવાય તે, તો કે એ બધા છે તે, એટલે કે ગાઢ મિથ્યાત્વમાંથી મંદ મિથ્યાત્વ જેનું થયું છે કે થતું જાય છે તેવા. પછી કરણ લબ્ધિને પ્રાપ્ત કરીને, એટલે યથાપ્રવૃત્તિકરણની ક્ષોભક્ષમ વિશુદ્ધિ દેશના પ્રાયોગ્ય અને કરણ, એ લબ્ધિ સુધી પ્રવેશ આવી ગયો છે. પછી અધઃપ્રવૃત્તકરણ પરિણામો જે આપણે પૂરું કર્યું વાંચવામાં, તો કે એ પણ વીતી ગયા છે. પછી અપૂર્વકરણ પરિણામોમાં આવી જાય છે, તેને સાતિશય મિથ્યા દૃષ્ટિ કહેવાય છે. એટલે કે સમ્યક દર્શન પહેલાંની શરૂઆત જે થઈ ગઈ છે તે. પહેલાં મિથ્યા દૃષ્ટિ તો કંઈ કરી શકતા નથી, પહેલાં પ્રમત્ત સંયત મુનિ કંઈ કરી શકતા નથી. અપ્રમત્ત થયા પછી છેલ્લે એની જે ઇન્ટેન્સિટી વધી છે, કક્ષા દરજ્જો સ્ટેટસ વધ્યું છે, દશા વધી છે, તે અપ્રમત્ત સાતિશય અપ્રમત્ત કયા. એવું જ મિથ્યા દૃષ્ટિમાંથી જે સમ્યક દૃષ્ટિ થવા સન્મુખ જાય છે તેને સાતિશય મિથ્યા દૃષ્ટિ કહીએ. એટલે સમ્યક્ત્વ દૃષ્ટિ પહેલાંના જે જીવો તે, તો કે સાતિશય મિથ્યા દૃષ્ટિ કરતાં સમ્યક દૃષ્ટિ જીવોની નિર્જરા અસંખ્યાત ગુણી અધિક છે. દરેકમાં એક જ શબ્દ આવશે, અસંખ્યાત ગુણી અધિક. પહેલું. પછી એના કરતાં શ્રાવકની સમ્યક દૃષ્ટિની, પછી સમ્યક દૃષ્ટિ કરતાં શ્રાવક 5મું ગુણસ્થાન આવ્યું, એની અસંખ્યાત ગુણી અધિક. એના કરતાં વિરતિ, એટલે કે સર્વસંગ પરિત્યાગ કર્યો છે તે 6ઠું ગુણસ્થાન, તો કે એની અસંખ્યાત ગુણી અધિક. એના કરતાં પછી અનંતાનુબંધી કર્મનું જે વિસંયોજન કરે છે તેની કઈ છે. પછી દર્શન મોહનીય કર્મનો ક્ષય કરે છે તેની કઈ છે. પછી કષાયનો ઉપશમ કરવાની વાત કરી. પછી 8મા 9મા 10મા ગુણસ્થાનવાળા જીવની વાત કરી, એ કષાયવાળા એટલે 8મા 9મા 10મા વાળા. પછી ઉપશાંત કષાય 11મા ગુણસ્થાનકની વાત. પછી કષાયનું ક્ષપણ એટલે 12માના વાત આવી. પછી 8, 9, 10ના જે કોઈ જીવ છે, પછી ક્ષીણમોહ આવ્યું એટલે 12મું આવ્યું. પછી સહયોગી આવ્યું, પછી અયોગી આવ્યું. એટલે અને પછી જીન શબ્દ કયો કે જીનના 2 ભાગ પાડી દીધા, તે
આગળ લઈએ છીએ, હવે લઈએ છીએ. તો કે આ પ્રકારે 11 પ્રકારે થાય. એમાં દ્રવ્યની અપેક્ષા એ બધાની નિર્જરા અસંખ્યાત ગુણી અધિક થતી જાય છે અને સમય એનાથી વિપરીત થતો જાય છે. સમય ઓછો લાગે છે પહેલાં કરતાં, બીજાને જે વાર લાગે છે, વાર કહીએ છીએ આપણે, જેટલો ટાઈમ લાગે છે એટલો બીજા કરતાં ત્રીજાને ઓછો લાગે, ત્રીજા કરતાં ચોથાને ઓછો લાગે. સમય ઓછો, ટાઈમ વાઇઝ ઓછું, એ સમજી શકાય છે, પ્રગતિ છે, વિકાસ છે. અને નિર્જરા અતિશય વધારે, અસંખ્યાત ગુણી અધિક, એકથી બીજું, બીજાથી ત્રીજું, એટલે પહેલાંથી 11 ને તો કેટલો બધો ફેર આવી જાય. ઉત્તરોત્તર પછી એમ લખ્યું છે કે અસંખ્યાત આ બાજુથી ચડતી જાય છે, એટલે ઉતરતા પરિણામે ઉપરથી લ્યો તો અસંખ્યાત નહીં પણ સંખ્યાત ગુણી હીન થાય છે. એમાં સંખ્યાત શબ્દ આવી ગયો. સમજાઈ જાય એવી વાત છે. પાકું આ બધું તો ગણિત વ્યવહારમાં આપણું ચાલે જ છે ને, એટલે આવડે જ, ખબર પડે જ. જ્યાં છેલ્લે ગુણાકાર કરીને ગુણિત નિર્જરાનું દ્રવ્ય અધિકાધિક સૌથી વધારે આવે છે તેનું નામ ત્યાં એ બધા સ્થાનમાં ગુણ શ્રેણી નિર્જરા કહેવાય છે. ગુણનો ગુણાકાર છે સાદી ભાષામાં, બીજું કાંઈ નથી. અહીંયા 11 સ્થાન બતાવ્યા છે એ આપણે વાત થઈ ગઈ કે 10 ને બદલે 11 કેમ છે, કે એણે સમ્યક દૃષ્ટિમાં છે 2 જુદા લીધા કે ભેગા લીધા, સાતિશય અને અસંયત એ બંને એકમાં લીધા હોય તો એમ હોય, અથવા જીન શબ્દમાં 2 ભેદ છે, પહેલામાં અને છેલ્લામાં, તો એ એક લીધા હોય કે 2 લીધા હોય, બેમાંથી એક એમણે એક વધારે લીધો છે. તો કે જીનમાં શું 2 ભાગ પાડ્યા, તો કે સ્વસ્થાનગત કેવલી અને સમુદ્ઘાતગત કેવલી. કેટલાક સમુદ્ઘાત કરે છે અને કેટલાક સમુદ્ઘાત કરતા નથી. તો કેવલી સમુદ્ઘાતવાળા કેવલી પ્રભુ જાય ક્યાં એની વાત તો લેવી જ પડે ને, કંઈ બાકાત થોડું હોય. એટલે સમુદ્ઘાતની વાત આવીને ઊભી રહી. સ્વસ્થાનગત એટલે કે સ્વસ્થાન સ્થિત, એટલે કે જે સમુદ્ઘાત નથી કરતા તે કેવલી ભગવંતની વાત તો આમાં સમાવેશ પામી ગઈ. સમુદ્ઘાતવાળા જીવની વાત બાકી રહી. તો એ સમુદ્ઘાતવાળા કેવલી કોણ કહેવાય? આમાં વધારે નથી. જે કેવલી પ્રભુને આયુષ્ય કરતાં બીજા 3 કર્મ વધારે છે, ઘાતી કર્મ, અને રાત થોડીને વેશ ઝાઝા છે, સમય બિલકુલ થોડો છે ને કર્મ કપાવાના બાકી છે, તો એ કેટલીક વખત કેવલી સમુદ્ઘાત કરે છે, એટલે કે સમુદ્ઘાત કરે છે. કેવલી પ્રભુનો સમુદ્ઘાત, તેનું નામ કેવલી સમુદ્ઘાત. સમઉદ્ઘા એટલે કે બધા પ્રદેશોમાંથી કેટલાક પ્રદેશો સમ્યક પ્રકારે ઊંચે ઘા કરે છે, એટલે ફેંકે છે, એટલે કે સ્થાપે છે. પણ આપણે ઘા કરે શબ્દ સારો ન લાગે એટલે સમુદ્ઘાત. જીવ ત્યાં ને ત્યાં છે, શરીર ત્યાં ને ત્યાં છે, એના અસંખ્યાત આત્મપ્રદેશી દ્રવ્ય છે એ પણ ત્યાં જ છે. એમાંથી કેટલાક પ્રદેશોને એ બહાર મોકલી શકે છે. દેખાતા નથી, ક્યાંથી નીકળે છે, કેમ છે, આપણે સામું ધ્યાન રાખતા હોય પણ ન દેખાય. આત્માની અનંત શક્તિ છે. ગમે ત્યાંથી જેમ દેહત્યાગ વખતે આત્મા નીકળી જાય છે, તેમાં આત્મપ્રદેશો પણ નીકળી જાય છે, એટલે કે પહોંચી જાય છે અને 14 રાજલોકમાં પ્રસરી જાય છે. પહેલે સમયે દંડ, બીજે સમયે કપાટ, ત્રીજે સમયે પ્રતર અને ચોથે સમયે લોકપૂર્ણ એવો આકાર કરે છે. હવે આત્મા પ્રદેશો આપણે ઘા કરે છે, મનમાં રાખો ને કે પ્રદેશો ફેંકે છે કે દડો ફેંકે છે, એમ તો કોઈ વસ્તુ ફેંકે છે તો એનો કેવો આકાર કરે છે? કોની વાત છે? પોતાના આત્મા પ્રદેશની. અહીંયા બેઠા, આ લોકમાં બેઠા બેઠા આત્માની અનંતી શક્તિ, કેવલના શું વાત કરવી. તો કે આખા લોકમાં લાંબી લાકડી એટલે લાંબી જ કહેવાય ને, ઊભી ને લાંબી. આડી તો પછી આપણે મૂકીએ તો કહેવાય, બાકી ઊભી જ કહેવાય લાકડી. દંડ શબ્દ જ છે, એટલે છેક ઉપરથી નીચે સુધી 14 રાજલોકની જેટલી લંબાઈ ઊંચાઈ કહેવાતી હોય એટલો મોટો દંડ આકારે આત્મપ્રદેશો લંબાઈ છે, એટલે કે પ્રસરે છે. એટલે કે સંકોચ વિસ્તારની પ્રક્રિયામાં એટલે સુધી વિસ્તરે છે પ્રદેશો. લાંબા થાય છે, લંબુ થાય છે, એમ એટલું લાંબુ થાય છે, એટલા થઈ શકે છે. આત્માની શક્તિ તો જુઓ. પછી પહેલે સમય, એક સમયમાં, બીજા સમયે, હજી આનો વિચાર કરો ત્યાં તો અસંખ્યાત સમય નીકળી ગયા. પછી કપાટ થાય છે. કપાટ પરથી જ શબ્દ આવ્યો છે કબાટ. આપણે કહે ને કબાટમાં મૂકી દે, આપ તો બધા કેબિનેટ બોલો એટલે ભૂલી જાય. તો કે કબાટ, કબાટ શું? તો કે કપાટ. એટલે કબાટ એટલે કપાટ એટલે કમાડ પણ શબ્દ આવ્યો. કમાડ એટલે બારણું, સૌરાષ્ટ્રમાં બોલાય ડોર.
અને કપાટ એટલે કબાટ પણ બોલાય. ઘણા બનો પજ બોલે, બાદશાહની બદલે પાતશાહ, એવી રીતે આ પણ બોલાય છે, આજે પણ બોલાય છે. તો કે એ કોઈ કહે છે કે એ બારણા જેવું કરે અને કોઈ કહે છે કે કબાટ જેવું કરે. બંને એક જ છે. કબાટના બે બારણા હોય જે રીતે લંબચોરસ, એ રીતે કેવું છે. તો કે એકલું લાંબી લાકડીમાંથી હવે કબાટ જેવડા આકારના કરે છે. આ જ્ઞાન કેવું છે કે આત્મપ્રદેશો કેવડા કેવા દેખાય અને કેવો આકાર કરે એ દેખાય, એની ખબર અને એનું વર્ણન આપણા સુધી આવ્યું છે. આપણા તો પુણ્યનો કોઈ પાર નથી, ભાગ્ય તો ખુલી ગયું છે માનો ને, તો જ આપણા હાથમાં આ બધું આવે ને, અને વળી વાંચવાનું આવે, વિચારવાનું આવે, સાંભળવાનું આવે. તો પછી ત્રીજો સમય દંડ કપાટ, પછી પ્રતર. પ્રતરનો અર્થ જે કરો તે, કે આખા લોકમાં વ્યાપી જાય છે એટલે પહોળાઈ, પ્રસ્તાર. આમ તો માળ કહે છે, પેલો માળ બીજો માળ, પણ એ તો ઉપર આવ્યું. આ માળ મને બાજુમાં લાગે છે એટલે પહોળાઈ લાગે છે. એટલે કે આખા લોકમાં એ વ્યાપીને રહે છે એટલે પહોળાઈ થઈ જાય છે. લંબાઈ આવી ગઈ, ઊંચાઈ આવી ગઈ, અને પછી એનું શેપ આવી ગયો, પછી પહોળું થાય છે. એમ તેમ છતાં કેટલીક જગ્યા બાકી રહી જાય છે. એટલે ચોથું લોકપુરાણ એ કરે છે. એટલે જ્યાં જ્યાં ગેપ રહી ગયો હોય, જેમ ગોળ સિક્કા ગમે એટલા પાથરો પણ સેજ જગ્યા રીએ વચ્ચે રીએ છે, એવી રીતે કંઈક સાંધો તો સેજ તિરાડ ગમે એટલી પૂરી દો પણ સેજ જગ્યા તો કહેવાય, દેખાય કે નહીં પણ જગ્યા કહેવાય, એમાંથી પાણી તો પસાર થઈ જ જાય એવું કહેવાય છે. અને કેટલોક આપણો અનુભવ છે. તો કે એવી રીતે દંડ, કપાટ, પ્રતર અને લોકપુરાણ એટલે પોલાણ પણ પૂરી દે છે. એ કેવલી સમુદ્ઘાત કરે છે તે. અને પહેલા 4 સમયમાં આગળ ઉપર જાય છે, એ જ રીતે વળતા આવે છે, એટલે પાછા બીજા 4 સમયમાં નીચે આવે છે. 8 સમયમાં ખેલ પૂરો થઈ જાય છે, ખેલ ખતમ, વાત પૂરી અને આયુષ્ય પૂરું. જ્યારે આયુષ્ય અંતર્મુહૂર્ત જ બાકી હોય એટલે મેક્સિમમ 48 મિનિટ, ત્યારે જ આ કરવામાં આવે છે, એટલે કે છેલ્લા સમયે. ને 48 મિનિટ તો હું આપણે સમજવા માટે કહીએ 2 ઘડીમાં 1 સમય ઓછો, 48 મિનિટમાં 1 સમય ઓછો, એમાંય સમયનું માપ, પરંતુ ખરેખર તો એનાથી ઓછું પણ હોય, 9 સમય પણ હોઈ શકે. આ 8 સમયમાં રૂચક પ્રદેશો અથવા તો આ આત્મા પ્રદેશો બહાર જઈ આવ્યા. રૂચક પ્રદેશો નથી કેવું મારે, પણ જેમ 8 પ્રદેશો, રૂચક પ્રદેશો નાભી પ્રદેશની આજુબાજુ રહેલા છે તે, અને આ 8 સમયમાં 8 રૂચક પ્રદેશ ફરી આવ્યા, અથવા જીવનો ઉપયોગ, કેવલી પ્રભુનો ઉપયોગ 8 રૂચક પ્રદેશ ઉપર જાણે ફરી વળ્યો. અને પછી તો કેવલ જ્ઞાન થવા માટે જોઈએ તો આ તો કેવલી તો છે જ, એટલે એ લાગુ નથી પડતું. કેવલ જ્ઞાન થવામાં લાગુ પડે કે 8 રૂચક પ્રદેશ, 8 સમય અને એનો ઉપયોગ ફરી વળે એટલે કેવલ જ્ઞાન થઈ જાય. આપણે તો કર્મગ્રંથની રીતે જ લીધું છે અને એમ જ લેવાનું છે, પણ સમજવા માટે વાત છે. તો આ કેવલી સમુદ્ઘાત થઈ જાય છે અને પછી અંતર્મુહૂર્તમાં આયુષ્ય પૂરું થાય છે. આ સમુદ્ઘાતની વાત છે. હવે ગાથામાં સિદ્ધ ભગવંતની વાત છે, એટલે વિધિન નો ટાઈમ 1 સમયમાં ઉપર પહોંચી જાય છે સિદ્ધ ગતિમાં, એટલે હવે પહોંચાડી દીધા. એટલે હવે સિદ્ધ ભગવાનની ગાથા છે 68મી ગાથા. 28 કમળ વિયલા સિદ્ધિ ભૂદાણી રંજણા નીચા, 8 ગુણા કીદ કિચ્ચા લોય ગીણી વાસીણો સિદ્ધા. 8 પ્રકારના કર્મોથી રહિત થઈ ગયા, અનંત સુખ ને અમૃતનો અનુભવ કરે છે, અનંત શાંતિનો અનુભવ કરે છે, કોઈ કાયા નહીં, કશાય નહીં, કર્મ નહીં, કાલીમાં નહીં, એટલે નિરંજન છે. એ સિદ્ધ પદનું, સિદ્ધાત્માનું નામ છે, તે નિરંજન છે, નિત્ય છે, સમ્યક દર્શન, જ્ઞાન, વીર્ય, અવગાહન, અવ્યાભાત, સૂક્ષ્મત્વ, અગુરુ, લઘુત્વ, એ 8 મુખ્ય ગુણ છે, એ હવે પ્રગટી ચૂક્યા છે. 8 કર્મોના ક્ષયથી આ 8 ગુણ પ્રગટી ગયા એમ બોલાય છે. બાકી તો આત્માના 8 ગુણ હતા જ, છે જ, હોય જ, એ પ્રગટી ગયા એટલે કર્મો ભાગી ગયા. આપણે શું બોલીએ? કર્મનો ક્ષય કર્યો. વ્યવહારથી બોલતા આવડે નહીં, બોલવું ફાવે નહીં, એમ જ બોલાય, પણ એ નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ થયો. આત્માને કર્મ જુદા પડી ગયા કે નહીં, દેહને આત્મા જુદો પડી ગયો કે નહીં, કર્મ રહી ગયા કે નહીં. એક બાજુ પૂતગલ પરમાણુ અનાદિકાળથી વળગાડ હતો, એ વળગણા કાઢી નાખી, એ સિદ્ધ ભગવાન થયા. મોટામાં મોટી સિદ્ધિ હાંસલ કરી, તે સિદ્ધ ભગવાનની વાત છે. તો 8 ગુણ આત્માના છે, એ તો હતા જ, અને પછી હવે ક્ષય કરી દીધો. એટલે હવે કાંઈ કરવા પણ બાકી રહ્યું નથી, તે સિદ્ધ ભગવાન છે. હવે સંસાર અવસ્થાનો વિનાશ, કર્મનો નાશ, એટલા માટે આત્માનો પણ નાશ જ હશે ને. હવે થોડું સિદ્ધાત્મામાં બધા રહેતા હોય, આપણને તો ગોખાઈ ગયું છે નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ. તો સિદ્ધ ભગવાન છે
હતા અને રહેશે અને અનંતા છે, ખૂટે એમ નથી. એટલે કોઈ વાંધો નથી, ચિંતા કરવાનું કંઈ કારણ નથી, અંતરાય નથી. તો કે એ ભગવાન ત્યાં અસ્તિત્વમાં છે, પણ ઈતર દર્શન એવું માનતા નથી. એટલે સિદ્ધ ભગવાન છે એનું અસ્તિત્વ સાબિત કરવા માટે છેલ્લી ગાથા મૂકવામાં આવે છે, તે 69મી ગાથા. એમાં 7 રીતે મૂકે છે, 7 વિશેષણ મૂક્યા છે કે આટલા જણા આવું માને છે, આ દર્શનવાળા આવું માને છે, પણ તે પ્રમાણે નથી. આત્મા સિદ્ધ થાય છે તો એનું અસ્તિત્વ છે, એક સિદ્ધાત્માનું અલાયદું અસ્તિત્વ, અનોખું, અખંડ, અલગારું, જે કયો તે ઓન આઈડેન્ટિટી છે ને છે. આપણને હોય, જન્મેલા બાળકને હોય, 1 કલાક જન્મ્યું હોય, 1 મિનિટ પહેલાં જન્મ્યું, તો એનું અસ્તિત્વ જુદું ને જુદું. અને એવડાનું એ બધા કહે છે કે આધાર કાર્ડ કાઢી આપે, સાંભળ્યું છે, ચાલો. તો એ સમજાય છે, એનો પાસપોર્ટ નીકળે, એનું જુદું જોવું જોઈએ, એનું છે, આ મારું છે, તરત જ મારું તારું શરૂ થાય છે. તો અહીંયા એ જ છે કે છે એનું અસ્તિત્વ છે, પણ સ્વીકારતા નથી. ગાથા 69મી. સદશિવ શંખો મક્કડી બુદ્ધણયા વેસ્યસી ઈશર મંડલી દંસણ વિદુષણઠમ કયમ એદમ. પેલું સદાશિવ લીધા છે. સદાશિવ એટલે કોને કહેવા મારે? શિવ આવ્યું એટલે શંકરાચાર્યજી હોવા જોઈએ, શિવપંથી. એટલે શિવપંથી તો શંકર જે રુદ્ર 11 થાય છે એમાંના એક, મહાદેવ કહીએ છીએ તે. એટલે એમ કહો તો વાંધો નથી, બંને એક જ છે. અને આચાર્યની રીતે કેવું હોય, થોટની રીતે, સ્કૂલ ઓફ થોટ કે જે કેવું હોય તે, તો કે એ કેવું હોય તો કોની કહેવાય? તો કે શંકરાચાર્ય થયા તે. એટલે એને પણ શંકર જ લખાતું બોલાતું હોય છે. તો કે સદાશિવ એટલે શંકર. શંકરાચાર્યના મત પ્રમાણે શું? તો કે જીવ તો સદા કર્મ રહિત જ છે, વેદાંતની માન્યતા. અને હર હંમેશ માટે એ કર્મ રહિત જ છે. એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે સંસાર અવસ્થામાં હતા ત્યારે કર્મ રહિત નહોતા. આમ કેમ માનો છો? વેદાંતની માન્યતા હોય કે નહીં, પણ શંકરાચાર્યજીની આ સદાશિવ પ્રમાણે તો માન્યતા એવી છે જ કે જીવ કર્મ રહિત જ છે. તો કે જૈન દર્શન આપણે એમ કહીએ છીએ, આચાર્ય ભગવંત એમ કહે છે કે સંસાર અવસ્થામાં તો કર્મ સાથે છે જ ને, કર્મનો વળગાડ પહેલેથી જ છે. ડે વન શું, સમય પહેલાં સમયથી જ છે, એટલે અનાદિકાળથી છે. પણ પછી હવે મુક્ત થયા, હવે સિદ્ધ તરીકે એનું અનોખું અસ્તિત્વ છે. એટલા માટે કહ્યું કે સિદ્ધ છે, એનું અસ્તિત્વ છે, અને એ છે ત્યાં એને કર્મરહિત નિરંજન નિત્ય કયા છે, પહેલેથી નહીં. એટલે એક વાત પૂરી થઈ ગઈ, એમાં જવાબ આવી ગયો. પછી સાંખ્ય આવ્યું. સાંખ્ય દર્શન પુરુષ અને પ્રકૃતિ માને છે, તો પ્રકૃતિથી જ થાય છે. આત્મા સદા અસંગને કરે પ્રકૃતિ બંધ, એ જે આપણે કહીએ છીએ સાંખ્ય દર્શનની માન્યતા છે, જે શંકા રૂપે ઉઠાવીને પરમ કૃપાળુદેવે સમાધાન કર્યું છે. કે એ સમાધાન શું છે? કે બંધ, મોક્ષ, સુખ, દુઃખ બધું પ્રકૃતિમાં થાય છે, આત્માને થતું નથી, એમ સાંખ્ય દર્શન કહે છે. એટલે એ જળ વસ્તુમાં માને છે. પ્રકૃતિ એટલે સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ, એમાં થાય છે એમ કહે છે. એની પાસે પર્યાય શબ્દ નથી. આપણે એમ કહીએ છીએ આત્મા દ્રવ્ય નિત્ય છે, પર્યાય પલટાય. એટલે કે આપણે આ રીતે માનીએ સાંખ્ય મત પ્રમાણે નહીં, કે અહીંયા તો પર્યાયની વાત નથી, નિત્યતાની વાત નથી, પણ જે થાય છે તે અસંગ છે. તો કે એને કોનો સંગ છે? આ જે બંધ મોક્ષની વ્યવસ્થા ક્યાં થાય છે? તો એ પર્યાયમાં થાય છે. અહીંયા એ કહે છે પ્રકૃતિમાં થાય છે. એટલે જડ પ્રકૃતિને કેવી રીતે લાગુ પડે એ સમજવા જેવું છે. એટલે કે સમજી શકાય એવું નથી, એટલે કે આપણે સ્વીકારી શકતા નથી. એટલે સાંખ્ય દર્શનની માન્યતા અહીંયા પૂરી થઈ જાય છે. એટલા માટે લખ્યું કે આ કઈ રીતે થાય છે. હંમેશા સુખ સ્વરૂપ જ છે એમ. આમાં જે શ્લોકમાં સુખ સ્વરૂપ મૂક્યું છે એટલે કહું છું કે આત્મા સુખ સ્વરૂપ જ છે. એટલે એમાં પ્રકૃતિને થાય છે તો આત્માને નથી થતું. આત્મા મુક્ત થઈ ગયો એટલે આત્માને થતું નથી. આત્મા સંસારમાં હતો ત્યારે આત્માને થાય છે, પર્યાયમાં થાય છે, દ્રવ્યને થતું નથી. એની પાસે દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયના શબ્દો નથી, એટલે જુદી રીતે મૂકે છે, જે માન્ય નથી. પછી મસ્કરી મત, મસ્કરી મકડી લખ્યું છે, જે વચ્ચે એકવાર શબ્દ આવી ગયો એ મંખલી પુત્ર ગોશાલકજી હોવા જોઈએ. મંખલી પુત્ર તરીકેનું વિશેષણ છે. એટલે એનો જે મત છે તે, તો કે મસ્કરી મતવાળા જીવો પાછા આવે છે, ફરીથી આવે છે, એમ કહે છે, એમ માને છે. હવે સિદ્ધ થઈ જાય એ જન્મ મરણ માટે ફરી આવી શકે જ નહીં, એને અવતાર હોય જ નહીં. અવતારવાદની માન્યતા અહીં જતી રહે છે, કારણ કે એ સંપૂર્ણપણે સિદ્ધ છે, એને કોઈ પ્રયોજન જ નથી અહીંયા આવવાનું, હોઈ શકે જ નહીં. એટલે કોઈ કર્મનું ગ્રહણ નથી, ત્યાગ નથી, કર્મ રહિત જ છે, એટલે એને પ્રયોજન નથી, એટલે એને આવવાનું રહેતું નથી.
શક્તિ નથી એમ પાછા દલીલ કરે. અનંત છે શક્તિ આત્માની તો ક્યાં ગયા? કેમ સિદ્ધાર્થમાં ઉપરથી કંઈ કરવા આવતા નથી? દલીલનો તો પાર નથી. એટલે કહેવું પડે કે આ પ્રમાણે છે, પ્રયોજન નથી માટે આવતા નથી. પછી બૌદ્ધનો મત કે સંપૂર્ણ પદાર્થ ક્ષણિક જ છે, ક્ષણધ્વંસી છે, એટલા માટે કહેવું પડે કે એમ નથી. આત્મા દ્રવ્ય નિત્ય છે, પર્યાયે પલટાય. પર્યાયથી તો પલટાય છે, તો બૌદ્ધ તો ક્ષણિકવાદમાં જ માને છે, અથવા વસ્તુ ક્ષણિક. એટલે આપણને સમજાઈ જાય એવા બધા છે. પછી નૈયાયિક અને વૈશેષિક મતવાળા છે, એ એમ કહે છે કે મુક્તિ થાય છે એટલે બુદ્ધિ આદિ આત્માના બધા ગુણોનો વિનાશ થઈ જાય છે, ક્ષય થઈ જાય છે. તો પછી આત્માનું અસ્તિત્વ જ ક્યાં રહ્યું? તો કે બધા ગુણો જતા રહે છે. જ્યારે સિદ્ધ ભગવાન જેને દર્શન કહે છે તેમ કે જ્ઞાનાદિ અનંત ચતુષ્ટય જે છે એ ગુણો સહિત છે. સિદ્ધ ભગવાનના અપરંપાર અનંત ગુણ છે, મુખ્ય 8 ગુણ છે જે આપણે કહીએ છીએ, તેમાં અનંત ચતુષ્ટય આવી ગયા. અને બીજી રીતે ગણાવવા હોય તો 31 ગુણ છે, અને આમ જુઓ તો અનંત છે. તો કે બધા ગુણ છે ક્યાં જાય? અમે તો ગુણવાળા જ માનીએ છીએ. આત્મા છે એને બધું છે. અને છેલ્લું હશે કે કૃતકૃત્ય માને છે, ઈશ્વર કરતા જગત કર્તૃત્વમાં માને છે. તો આપણે એમ કહીએ છીએ કે કૃતકૃત્ય થઈ ગયા, એને કરવાનું કાર્ય બધું કરી લીધું. પોતાનું જ આત્મા પોતે જ બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ છે. પોતે કર્મો બાંધ્યા હતા, અનાદિકાળથી પાળ્યા પોષ્યા હતા, ઓછા વત્તા કર્યા હતા. હવે એણે નાશ પણ કરી દીધો, મહાદેવ પણ થઈ ગયા અને ભસ્મીભૂત કરી દીધા. પ્રલય થઈ ગયો. 14મા ગુણસ્થાનકે પહોંચી ગયા સિદ્ધ થઈને. 13મા ગુણસ્થાનકે શુક્લ ધ્યાનના અગ્નિમાં, જ્ઞાન ધ્યાનના અગ્નિમાં બધું બાળીને ભસ્મીભૂત કરી દીધું. તો પોતે જે પ્રમાણે છે એટલે કૃતકૃત્ય છે, સંપૂર્ણપણે કૃતકૃત્ય છે, જે અપૂર્વ અવસર પદમાં આપણે ગાતા જોઈએ છીએ. તો એ કૃતકૃત્ય પ્રભુ થઈ ગયા. કરવાનું હતું તે કરી લીધું એટલે કૃતકૃત્ય છે. હવે કાંઈ કરવાનું બાકી રહ્યું નહીં. એટલે એને કાંઈ કરવાનું નથી, માટે એ જગત કરતા નથી, જગત બનાવતા નથી, એને કોઈ પ્રયોજન નથી. અને છેલ્લામાં છેલ્લું મંડળી મતવાળા છે. મંડળીનો અર્થ શું કરવો આપને ખ્યાલ? મંડળ એટલે તો કોઈ વર્તુળ, સર્કલ કે કંઈ નાનું ગ્રુપ કહીએ તે, ટોળું કહીએ, સંઘ કહીએ તે. અહીંયા પણ સંઘ જ કેવો છે, પણ ખ્રિસ્તી ધર્મનો સંઘ એટલે ખ્રિસ્તી આવ્યા, ક્રિશ્ચિયન્સ, ઈસુ ખ્રિસ્ત. એટલે એ ધર્મને પણ લઈ લીધો છે કે મંડળી મતવાળા એટલે એવું માને છે કે મુક્ત જીવ તો હંમેશા એક વખત અહીંથી છૂટ્યા, જીવ ગયો એટલે ઉપરને ઉપરને ઉપર ગમન કર્યા જ કરે, કર્યા જ કરે, કર્યા જ કરે. તો ક્યાં સુધી કરે? તો કે કર્યા જ કરે, પછી હવે નીચે ના આવે. જાણે કે એક વખત મનુષ્ય ભવ હતો અથવા તો અહીંયા જન્મ લઈ લીધો અને પછી અધોગતિ હોય જ નહીં, એટલે આગળ આગળ. પણ બીજા જીવોનું શું? બીજા જીવો પણ ઉડ્યા જ કરે, આકાશમાં રહ્યા કરે, ઉડ્યા કરે, એટલું કહીને રહી જાય છે. એ પાછા આવતા નથી અને ક્યાંય સ્થિર થતા નથી, અટકતા જ નથી. જ્યારે જૈન દર્શન કહે છે કે લોકના અગ્રભાગમાં અમારા સિદ્ધ ભગવાન સિદ્ધ થયા છે, એનાથી આગળ કાંઈ છે જ નહીં. એક લોકાકાશ, બાકીની જગ્યા અલોકાકાશ. એટલે ત્યાં હોઈ શકે જ નહીં. સિદ્ધ ભગવાન પણ છેલ્લા ગાઉના 6થા ભાગના વિશે બિરાજમાન છે. લોકના અગ્રભાગે સિદ્ધશિલા, અને સિદ્ધશિલામાં પણ એવડી મોટી હોય 1 લાખ જોજનની લાંબી પડી, એમાં છેલ્લા ગાઉનો 6થો ભાગ એટલે બિલકુલ છેલ્લે, અને એનો 6થો ભાગ એટલે 24 ભાગ કર્યા હોય તો 23 ભાગ સુધી સિદ્ધ ભગવંત નથી. 24મા ભાગમાં સિદ્ધ ભગવાન છે. બધા એક સાથે ટોચ પર અગ્રભાગે જ છે. મારું કહેવાનો અર્થ એમ છે કે લાંબુ પોળું નીચે સુધી નથી, એવા લેવલ 24 માળ નથી. બધા એક છેક ટોચ ઉપર છે. જેમ આપણે કહીએ કે ટોચ ઉપર તો એક જ વ્યક્તિ ઊભી રહી શકે, તો એ અહીંયા અનંત રહી શકે છે. તો કે ટોચ ઉપર બધા છે. પગથિયા ચડે છે ના, પેલી ટૂંક 7મી ટૂંક, 15મી ટૂંક, જેટલી ટૂંક હોય, 24 ટૂંક, તો 23 ટૂંક સુધી નથી સિદ્ધ ભગવાન. 23 પગથિયા સુધી કોઈ નથી. 24મી ટૂંક પર બધા જ છે. અનંતા સિદ્ધ ભગવાન છે. એ છેલ્લા ગૌના 6થા ભાગના વિશે નોટ થાય છે, અને અત્યારે કહેવાની રજા લઉં છું. એટલે એ લોકના અગ્રભાગમાં સ્થિત છે. સુમંડલી મતવાળા કે બીજા મતવાળા આવું માને, જે નામ હોય તે, કે આવી રીતે જીવ ઉપર ઉડ્યા જ કરે છે, ગયા જ કરે છે, ગયા જ કરે છે. ગતિ એની અલોકાકાશમાં છે જ નહીં, એની પછી ગતિ હોઈ શકતી જ નથી. સિદ્ધ જ થઈ જાય. તો કે સિદ્ધ ભગવાન કેમ નથી જતા? સિદ્ધ ભગવાન ન જ જાય. એ નિયમ છે, બધાને લાગુ પડે. એ આત્મા છે તો નિયમ લાગવું પડે કે એમાં આગળ ગતિ થઈ શકતી જ નથી. ધર્માસ્તી કંઈ છે નથી. લોકાકાશમાં હોય પછી અલોકાકાશમાં કેમ ન જઈ શકે? તો કે એટલે ન જઈ શકે કે ગતિમાં મદદ કરે છે. ગતિ હોય તો ને કંઈ જવાય એવું છે જ નહીં, હોઈ શકે જ નહીં, એમ અસ્તિત્વ જ નથી.
એટલે ગમે એટલી શોધ કરે, ગમે એટલી ખોજ કરે, એ નથી જ મળવાનું. અહીંયા આપણે સિદ્ધ દશા, સિદ્ધ ભગવાનને નમસ્કાર કરીને પૂરું કરીએ છીએ. જેણે જાણ્યો ખરો આત્મા, આત્માને અન્યને, અક્ષય પૂર્ણ જ્ઞાની તે, સિદ્ધને ધન્ય ધન્ય છે. સજાત્મ સ્વરૂપ પરમ ગુરુ.